सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिसेवा प्रकाशकान् नामस्वरूपसेवायाम् आसक्तान् कृष्णतत्परान् गोपीनाथाङ्घ्रिकमलान् वन्देऽहं विठ्ठलात्मजान् तदङ्गीकृतभक्तानां सादरं च प्रपद्यते सादरं च प्रपद्यते। अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयम् गोपाङ्गनानां सौभाग्यम् गोकुलेन्दुं वयं नुमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। नमः श्रीनाथ गोविन्द नमः बालमुकुन्दकं गोकुलत्राण कर्ता च यमुनायै नमो नमः यमुनायै नमो नमः। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। यादृशोऽसि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽस्मि हरे कृष्ण तादृशं मां हि पालय तादृशं मां हि पालय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद माधव माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा गोलोक से धारा चली आई गोलोक से धारा चली आई मूरख जाने एने पानी रे वाला मूरख जाने पानी रे वाला वेद पुराण विमल यश गावे वेद पुराण विमल वेद पुराण विमल यश गावे वेद पुराण विमल यश गावे श्री यमुने महारानी रे वाला श्री यमुने महारानी रे वाला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेवा वल्लभ विठ्ठल गुरु नव जाण्या वल्लभ विठ्ठल गुरु नव जाण्या वल्लभ विठ्ठल गुरु नव माण्या वल्लभ विठ्ठल गुरु नव माण्या एने सर्वस्व खोया रे वाला सर्वस्व खोया रे वाला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोपीनाथ जी परम दयाल की श्री गुसाई जी परम दयाल की श्री सुखदेव जी महाराज की
સદગુરુ દેવ કી દ્વારિકાધીશ કી જય જય શ્રી રાધે શ્યામ. સર્વપ્રથમ અત્ર બિરાજમાન અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય વર્ય જગદગુરુ મહાપ્રભુ ભગવાન શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણોના પવિત્ર યુગલ ચરણારવિંદોમાં કોટાન કોટી દંડવત પ્રણામ કરી જેમની છત્રછાયામાં આપણે જેમના ગુણગાન ગાવા બેઠા છીએ એવા ભક્ત પરિપાલક કૃપાળુ શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુના પવિત્ર યુગ્મ ચરણારવિંદોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ મનસા આપણે કરી શ્રીમદ ભાગવતજીના ચરણોમાં અને ભાગવતજીમાં વિરાજમાન સર્વે ભગવદીઓ ઋષિમુનિઓના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આપણે આજને આ ભગવદ રસ ચિંતનની કથા પ્રવાહનો પ્રારંભ કરીએ. એ પૂર્વ થોડી વાતો કરી લઈએ. આજે જે સમય આપણે અત્યારે ભાગવતજીનો આ દશમસ્કંદની પ્રભુની લીલાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે તે આપણો ખરો સમય નથી. આવતીકાલથી આપણો સમય કયો રહેશે? યાદ છે બધાને? 3 વાગ્યાનો અને 3 થી 6. આજે ભલે આપણે 5 વાગે પ્રભુનું ગુણગાન ગાવા બેઠા છીએ, પણ રિવાજ છે ને, લગ્ન હોય ને એટલે પેલા જાન નીકળે ને એમાં ગમે તેટલી ઉતાવળ કરે, છોકરીવાળા ઉતાવળ કરે, મહારાજ ઉતાવળ કરે, ઘોડાવાળો ઉતાવળ કરે, છોકરાના મા બાપ ઉતાવળ કરે, ત્યાંથી બૂમા બૂમ પડે, નાળા કોથળી સાવધાન, તો એ જાને આવો નાચવામાં એટલા મસ્ત હોય ને કે જાન હંમેશા મોડી જ થાય કે નહીં? તમને બધાને અનુભવ છે કે નહીં? નથી? એમની જરા મને છે ને રિસ્પોન્ડ આપતા રહેજો. એટલે મને એવું લાગે કે તમે જાગોએ છો અને શ્રવણ પણ કરો છો. સૂતેલા માણસોને સંભળાવવાનો કોઈ અર્થ છે? જો કે અમારું કામ સૂતેલાને જગાડવાનું જ છે, પણ અહીંયા આવીને જો તમે સૂઈ ગયા તો પછી ક્યાં જઈને જાગશો? બીજી વાત, પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની અંદર શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ શિક્ષાપત્રમાં એવી આજ્ઞા કરી છે, 3જા શિક્ષાપત્રમાં, કે ઠાકોરજીને 2 પ્રકારના વૈષ્ણવ ગમતા નથી. એટલે પહેલા તો હું પૂછી જોઉં કે તમે બધા વૈષ્ણવ છો ને? આ દ્વારકાધીશજીના શરણમાં બેઠા હો તો વૈષ્ણવ જ હો ને? કેમ? પણ ખાલી કંઠી પહેરેલા વૈષ્ણવ કે ખરા અર્થમાં વૈષ્ણવ? ઘણી વખતે શું થાય કે ડૉક્ટરનો છોકરો હોય ને તે એના પપ્પા જ્યારે ડિસ્પેન્સરીથી હોસ્પિટલથી પાછા આવે ને એટલે પોતાનો સ્ટેટોસ્કોપ લટકાઈને મૂકી દે, બીપીનું મશીન મૂકી દે, પોતાની બેગ મૂકે, પછી છોકરાને રાત્રે રમવાનું મન થાય ને બાપા બિચારા આરામ કરવા બેઠા હોય અને છોકરો પેલો સ્ટેટોસ્કોપ ગળામાં લટકાવે, બીપીનું મશીન લાવીને બાપાને આમ છાતી મૂકીને કે ચલો શ્વાસ લો ઊંડા. હવે મને કહો, ખાલી એણે ગળામાં સ્ટેટોસ્કોપ લટકાવ્યો, બીપીનું મશીન અહીંયા મૂકીને ઊંડા શ્વાસ લેવાનું કે છે, પણ એ છોકરાને ડૉક્ટર કહેવાય ખરો? હા કે ના? જવાબ આપજો. ખોટો પડશે ને તો હું મારીશ નહીં કે અહીંયા અંગૂઠાએ નહીં પકડાવો. હમણાં બિચારા જેમ બધાને આમ ઊભા કરી દીધા હતા ને એમ તમને ઊભાય નહીં કરી દઉં.
સજા આપી હોય ને એમ એ લોકોને એવું લાગતું હતું કે અમને ઊભા કેમ કર્યા છે. મને એમ થયું બે ઘડી કે અમને અચાનક ઊભા કેમ કરી દીધા. પણ એટલા માટે ઊભા કર્યા કે આજે જે આ આનંદ આપણે લઈ રહ્યા છીએ ને એ આનંદનો વિચાર અમારા કોકિલાબેન અને રમેશભાઈ જ્યારે અમારી અહીંયા કથા હતી વાઘોડિયા રોડ ઉપર ત્યારે આવ્યા હતા અને એમના હૃદયમાં અચાનક પ્રેરણા જાગી કે 2-3 વર્ષથી વિચાર છે અને અમારે શ્રવણ કરવું છે. અને એમના એ વિચારને ખરેખર ભગવાન આવો દીકરો ને આવી વહુ બધાને આપે કે મા બાપની ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે એણે જી જાન લગાવી દીધી. એ બહારગામ હતા. મને કીધું મારો દીકરો બહારથી આવે ને પછી થાય હો. મને કોકિલાબેન કે દીકરો બહારગામ છે, આવશે પછી કથા નક્કી થશે. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. પણ ખરેખર એટલે ઊભા કર્યા એમને કે તમે જુઓ કે કેવા પરિવારના સંસ્કાર છે કે માએ ખાલી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પિતાએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી અને પુત્ર પુત્રી કે પુત્ર વધુ એ માતા પિતાની ઈચ્છાની પૂર્તિમાં કામે લાગી ગયા. અને આજે આટલા બધા વૈષ્ણવો જે લાભ લઈ રહ્યા છે ને એ આમના કારણે. એ એકલાય રાખી શકતા હતા, એકલાય એમને તો સાંભળી જ હતી મારી કથા અહીંયા હમણાં. તો એ કહી શકતા હતા અમે તો સાંભળી લીધી, અમારે ફરતી શું સાંભળવાની. ના, પહેલા ભાગવતજી સાંભળી એમાં એ કંઈક રહી ગયું. પણ હવે અમારે શ્રી કૃષ્ણની રસમય નિરોધ લીલા જે 10મ સ્કંદમાં છે અમારે અમારી સેવાને પુષ્ટ કરવી છે. અને એકલી અમારે જ નથી કરવી, અમારે આખા વૈષ્ણવ સમાજને કરાવવી છે. એકલો ખાય સ્વાર્થી કહેવાય ને બધાને લઈને જાય ને એ નેતા કહેવાય સાહેબ. ભક્તનું કામ બીજાને વહેંચીને ખાવાનું છે, એકલા ખાવાનું નહીં. પણ તમારો જવાબ ખોટો પડ્યો તો હું તમને એમની જેમ પણ ઊભા નહીં કરું, બરાબર? એટલે જવાબ જરૂર આપજો. છોકરો ગળામાં સ્ટેટોસ્કોપ લટકાવે તો ડોક્ટર કહેવાય? હા. એવી જ રીતે આપણે ગળામાં કંઠી લટકાવી દઈએ તો વૈષ્ણવ કહેવાઈએ? હવે બોલો જવાબ. ખાલી કંઠી લટકાઈ લેવાથી વૈષ્ણવ બની જવાતું નથી. જેમ છોકરો ખાલી સ્ટેટોસ્કોપ લટકાવવાથી ડોક્ટર ન બની જાય તે જ રીતે કોઈ વ્યક્તિ ખાલી કંઠી લટકાવી દે એનાથી વૈષ્ણવ ન બની જાય. વરના દુકાનમાં હોલસેલમાં કંઠીઓ વેચાય અને ઘણી વખતે તો બહુ ભીડ લાગે ને તો કંઠી વેચવાવાળો પોતાના હાથ પર આમ કંઠી લટકાય, લઈ લો તો શું, એ તો કેટલો મોટો વૈષ્ણવ થઈ ગયો. એમ કંઠીઓ લટકાવવાથી વૈષ્ણવ ન થઈ જવાય. અને આ જ કારણે દયારામભાઈએ પોતાના પદોમાં શું કહ્યું? વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે સિદ્ધને ગુમાનમાં ઘૂમે. અત્યારે આપણે આજે સમય બહુ ઓછો છે. હવે આપણી પાસે આમ જોવા જઈએ તો 1.5 કલાકનો જ સમય માંડ છે. અને એમાં મારે તમને 10મ સ્કંદ અથવા ભાગવત, અમારા કોકિલાબેનનો એક બીજો મનોરથ હતો કે શાસ્ત્રીજી એક કામ કરજો ને. મેં કીધું બોલો ને. એ કે 10મ સ્કંદની કથા છે પણ પછી પહેલા સ્કંદથી લઈ 9મા સ્કંદ સુધીનો સાર કહેજો ને. એટલે અમારી આખી ભાગવત પૂરી જ થઈ જાય. મૂળ તો પેલું સમજ્યા, એવું બોલાય નહીં, આવું બધું બોલાય નહીં, સમજવાનું હોય. સમજ્યા? આ સમજવાની વાત છે કે ભાઈ થોડામાં વધારે મળી જાય. તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, તમારા હૃદયમાં આવો ભાવ છે તો એ પણ પૂર્ણ કરશું. બીજી વાત શું છે, જ્યારે પણ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા હોય ને ત્યારે પ્રથમ દિવસે મહાત્મ્યની કથા કહેવાય. આ મહાત્મ્ય એટલે શું? આ મહાત્મ્ય કોને કહેવાય? મહાત્મ્ય એટલે એ વસ્તુનું મહત્વ. હવે જો વસ્તુનું વેલ્યુ જ આપણને ખબર નથી તો એની આપણે કદર શું કરવાના? તમને મોંઘામાં મોંઘો મોબાઈલ આપી દેવામાં આવે પણ તમને એને ઓપરેટ કરતા જ ના આવડે તો? જેમ આજના અમારા વડીલો છે ને, ગરડાઓ, એમની સાથે આ બહુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. છોકરાઓ કેનેડા અને અમેરિકાથી આવે ને
મમ્મી તમારા માટે સ્પેશિયલ આઈફોન 17+. હવે એમને 17 હોય પ્લસ હોય શું, એમને તો ખાલી લીલું બટન, જો એમને ખબર જ છે એમને 2 જ બટન દબાવવાના છે, એક લીલું બટન ઉઠાવવા માટે, લાલ બટન. અને મેં તો અમુક ગરડાઓને જોયા છે, લીલું ને લાલ બટન તો ઠીક, ઘણી વખતે બંધ ના થાય, મારે મને એમ થાય પછી કે આ પૈસા બંધ નહીં થતું, એટલે પણ મારવાથી થોડી થાય. હવે એને તમે જો 17+ લાવીને આપો તો કોઈ મહત્વનું ખરું? હવે મહત્વનું ક્યારે? જ્યારે એમને એનું ઓપરેશન ખબર હોય. તેવી જ રીતે ધ સેમ થિંગ ઇફ વી ડોન્ટ નો, જો આપણને ખબર જ નથી કે શ્રી ભાગવત શું છે, એમાં પણ 10મ સ્કંદ શું છે, તો પછી શું થશે ખબર છે? તમે અહીંયા બેસશો, આવશો અને પાછા હતા એવા ને એવા ધોયેલા, જો પાછા બોલ્યા ખરા. એમને ખબર છે મૂળાને ધોવો તોય સફેદ ને ના ધોવો તોય કલર ચડે જ નહીં. તો આપણે મૂળા જેવા રહેવું છે. અને હું નથી કહી રહ્યો, આ પણ દયારામભાઈ જ કહી રહ્યા છે. જો તમને દયારામભાઈના પદો યાદ હોય, અને હું એટલા માટે દયારામભાઈની વાત કરું છું કેમ કે દયારામભાઈ શ્રી દ્વારકાધીશજીના સેવક, આપણા કાંકરોલી ઘરના સેવક, ડભોઈના, અને આપણે દ્વારકાધીશજીની શરણમાં બેઠા છીએ, કાંકરોલી નરેશના શરણમાં અહીંયા બેઠા છીએ. તો ચોક્કસ આપણે દયારામભાઈને યાદ કરવા જોઈએ. દયારામભાઈએ શું કહ્યું? ભાગવત ભણીને શું કીધું રે ભાઈ તે, ભાગવત ભણીને શું કીધું? આ ભાગવત ભણીને તે કર્યું શું? ભણી તો લીધું પણ અંદર તો કશું. મને અહીંયા કોઈ ડોક્ટર સાહેબ બેઠા છે, ડોક્ટર, વાંધો નહીં, આપણે મારે કઈ ઈલાજ નથી કરાવો એમનો. પેલા ચિંતા કરે હમણાં જ ઉપર બોલાવશે બીપી માપ પાકશું. આઈ એમ ઓલ્સો મેડિકલ સ્ટુડન્ટ, સો ડોન્ટ વરી. ઓકે, પાછળ બેઠા છે 2 ડોક્ટર. હવે મને એમ કહો, કોઈ ડોક્ટર સાહેબને પૂછો કે ડોક્ટર સાહેબ તમને રોગની, અત્યારે હમણાં ઠંડી અને મિક્સ ઋતુ ચાલે છે, ઠંડી જ નથી જોવા જઈએ તો, પંખાને આપણે કુલર ચલાવવા પડે છે, એ પણ આ નવેમ્બરની સિઝનમાં, કારતક મહિનો પૂરો થવા આવ્યો, આજે કારતક મહિનાની એકાદશી, કેવો સુંદર દિવસ. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં વ્રતચર્યાના દિવસો ચાલી રહ્યા છે, વ્રતચર્યાની સાથે ગોપમાસ ચાલી રહ્યો છે. આ મહિનાની અંદર તમે ભાગવતજીની કથા કરો, આ મહિનાની અંદર તમે તમારા ગુરુ મંત્રની સિદ્ધિ કરો, તમે આ મંત્રની અંદર કોઈ અનુષ્ઠાન કરો તો શીઘ્ર સિદ્ધ થાય. અને ખરેખર આ ઠાકોરજીએ આમ તો છે ને, કોકિલાબેને તારીખો અલગ રાખેલી, અમારા વ્રજેશભાઈએ બીજી તારીખો બદલાઈ, પાછી 3જી તારીખ બદલાઈ, પણ મને એક વાતનો આનંદ છે કે આ શાહ પરિવાર ઉપર દ્વારકાધીશજીની કૃપા છે, એટલે 4 વખત તારીખ બદલાઈ, પણ છેલ્લે એકાદશીની તારીખ આવી. કે આ એવી તારીખ આવી કે જે તારીખમાં તમે કોઈ પણ શુભ અનુષ્ઠાન કરો એટલે સિદ્ધ જ થાય. એટલે હવે આ કથા આ પરિવારને તો ફલિત થશે જ, પણ આ મંડપમાં બેસનારા બધાને આખી કથા મહિનો ફળીભૂત થવાનો. કેમ કે આ કયા દિવસો ચાલે છે? જે વૈષ્ણવો ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરતા હશે એમને ખબર હશે આ કયા દિવસો ચાલે છે. વ્રતચર્યા. હમારો અંબર દે હો મુરારી, હમારો અંબર દે હો મુરારી. આપણા ચતુર્બુદ્ધદાસજીના પદો. અત્યારે હું અષ્ટસખાઓના કીર્તનો પણ આજને દિવસે જેટલું ઓછું બનશે ને એટલું કરીશ. કાલથી તો આપણી પાસે 3-3.5 કલાક છે. કીર્તન કથા પણ અમારી થઈ ચૂકી છે અમેરિકાની અંદર 2011માં ન્યુયોર્કમાં. અમારી યુટ્યુબ પર છે, આપ શ્રવણ કરી શકો છો. અને મને મારા 5-6 શ્રોતાઓ વિદેશના અહીંયા મળ્યા કે અમે તો તમને શિકાગોમાં અને અમેરિકામાં બહુ સાંભળ્યા છે. એટલે એ લોકોને ખબર છે કે અમારી કીર્તન કથા ત્યાં થઈ ચૂકી છે. અત્યારે મારે કીર્તનોની કથા કરીને કીર્તન ગાવાના નથી, પણ આ અત્યારે વ્રતચર્યાના પદો વૈષ્ણવો ઘરે ગાતા હશે, ગાવ છો ને? ગોપીજનો જળમાં ગળા ડૂબ ઊભી રહી, એક પણ વસ્ત્ર પહેર્યા વગર,
કદમની ડાળી ઉપર બેઠેલા કનૈયાને કહી રહી છે, હમારો અંબર દે. સીટી વાગે છે, હોર્ન આવે છે. હમારો અંબર દે હો મુરારી, હમારો અંબર દે હો મુરારી, અંબરદેશ મુરારી. હમારો અંબર દે હો મુરારી, હમારો અંબરદેહ મુરારી. હમ જલમાં જ ઉઘારી લાલા, હમ જલમાં જ ઉઘારી, હમારો અંબર દે હો મુરારી, હમારો અંબરદેહ મુરારી. હમારો અંબર આપો. અંબર એટલે વસ્ત્ર. અને બીજી અમુક કીર્તનોમાં ગોપીજનો કહે છે કે હમારે વસન દેહો મુરારી, હમ હાર તુમ જીતે હમ હારી. અરે કનૈયા, અમે હારી ગયા, હવે તો કપડા આપ, તું કે તે કરીએ. પણ અત્યારે કેમ? તો કે શીત ગયો તન મારી. અરે શરીરમાં ઠંડી બેસી ગઈ, ઘૂસી ગઈ નહીં, બેસી ગઈ. હવે આ ઠંડી ગમે તે ઈલાજ કરવાથી નહીં જાય. કેમ કે હેમંતનો મહિનો, હેમંત ઋતુ, એમાં એક ભયંકર ઠંડી, એમાં અમે એક પણ વસ્ત્ર નથી પહેર્યા. અને યમુનાજીના જળમાં આકંઠ, કંઠ એટલે ગળા ડૂબે એટલા સુધી જળમાં ઊભા છીએ. અને ઊભા ઊભા કાત્યાયની દેવીનું વ્રત કરતી કરતી એક મંત્ર બોલતી કહી રહી છે, કાત્યાયની મહામાયે મહાયોગિન્યધીશ્વરી નંદ ગોપસુતમ દેવી પતિમ મે કુરુતે નમઃ. કૃષ્ણ અમારો પતિ બને, કૃષ્ણ અમારો સ્વામી બને. અને ભગવાન એમને પતિ તરીકે મળ્યા. તો આ મહિનો એવો છે કે જેમાં ભગવાન જલ્દી પ્રસન્ન થાય. આ દિવસો એવા છે કે જેમાં ભગવાનની વ્રતની, જપની, અનુષ્ઠાનની, મંત્રની સિદ્ધિ થાય. અને એટલે ખરેખર આપણે આજને એકાદશીને દિવસે બેઠા છીએ. ક્ષમા કરજો કદાચ ગાવામાં બોલવામાં તકલીફ પડે તો, કેમ કે હજી આજે સવારે જ બારગામથી આવ્યો છું. બારગામ તો નહીં, આપ લોકોને ખબર જ હશે કે અમારી 10 દિવસની 84 કોષની વ્રજયાત્રા હતી. અમારી સાથે 50-60 વૈષ્ણવો હતા, બધા વિદેશથી ને અહીંયાથી આવેલા. અને વ્રજયાત્રા પૂરી કરી આજે સવારે જ આવ્યો છું. અને અહીંયા ભલે આપણે પંખા ચલાવી રહ્યા છીએ, પણ ત્યાં આગાડી ઠંડી ભયંકર છે. એટલે થોડું ગળું બેસેલું છે ને શરદી છે, એટલે સ્વરમાં ને ગાવામાં કંઈ ગડબડ થાય તો ક્ષમા કરજો. એટલે આપણે વાત કરીએ, અત્યારે અહીંયા બેવડી ઋતુ ચાલે છે, સિઝન ઠંડીની છે. રાત્રે આપણે એસી ચાલુ કરવાની જરૂર નથી પડતી, પણ દિવસે પંખા કરવા પડે છે. હવે આવી બેવડી ઋતુમાં તમને ખાંસી થાય, શરદી થાય, એલર્જી થાય, તો આપણે ડૉક્ટર સાહેબને પૂછતા હતા. કોઈ ડૉક્ટર સાહેબ તમને દવા લખી આપે, તમને દવા લખી આપે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં કે આ તમારે સિરપ પીવાનો 2 ટાઈમ, આ દવા લેવાની 3 ટાઈમ, એક એસિડિટી ના થાય એના માટે દવા લેવાની ભોજન પહેલાં, આવું લખી આપે. એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ખાલી વાંચી લો તમે 3 વાર તો તમારો રોગ મટી જાય ખરો? હા કે ના? શું કરવું પડે મટાડવા માટે? દવા લેવી પડે એટલે દુકાનમાંથી જ લેવી પડે કે અંદર ઉતારવી પડે? ઘણા લોકો દુકાનમાંથી લઈને મૂકી રાખે શોકેસમાં. તો દવા લઈને મૂકી રાખવાથી મટે, વાંચવાથી મટે, ઉતારવાથી મટે? ક્યાં ઉતારવાથી? અંદર ને. એમ ભાગવતની કથાના શબ્દો ખાલી સાંભળવાથી કલ્યાણ ના થાય, એને અંદર. આ તમે સાંભળશો, એક કાનથી સાંભળ્યું બીજા કાનથી ગયું, તો પાછા હતા એવાને આટલું સાંભળવા છતાંય અમુક લોકો તો છે ને એ કહેતે એમનું કામ બોલવાનું, એ બોલ્યા કરે. આપણે તો જે કરતા હોઈએ એ જ કરવાનું. આવા લોકો માટે જ અત્યારે સમય પણ બહુ સુંદર છે. અત્યારે હમણાં જ આપણે ઠાકોરજીના ઉત્થાપન કરીને આવ્યા. અત્યારે આવની ભોગ સંધ્યાના પદો છે. ભોગ સંધ્યા થઈ એટલે ઠાકોરજી ગાયો ચરાવીને પાછા પધારે, હે ને?
ઠાકોરજી અત્યારે બનતે આવત ગાવત ગૌરી, અત્યારે ગૌરી રાગની અંદર ગાયો લઈને આપણે ગાવાનું નથી, ચિંતા ના કરતા. ભગવાન ગાયોને લઈને પાછા પધારે છે. અને તેવે સમયે, હવે તમે જોજો, તેવે સમયે ઠાકોરજી જ્યારે ગાયો લઈને પાછા પધારે ને, આ એવો સુંદર આવનીનો સમય છે. અને આ આવનીના સમયની અંદર ભગવાન ગાયોને લઈને પધારે, એટલે લોકો એવું સમજ્યા કે ભગવાન શું ચરાવે છે? બોલો, કેમ કે કીર્તનમાં આવે ને, બનતે આવત ગાવત ગૌરી, પછી આવે ને આગે ગાય પાછે ગાય, ઈત ગાય ऊत गाय गोविंद को गायन में, बोलो बस वो ही भावे गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खूर रज अंगल पटावे, आगे गाय पाछे गाय, ईत गाय ऊत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, ग्वालिया को भेख धर गायन में आवे, आगे गाय. હવે બોલો કૃષ્ણ શું ચરાવે છે? શું ચરાવે છે કૃષ્ણ? ગાયો. ખરેખર ગાયો જ ચરાવે છે? તમે લોકો કેટલા વખતથી દર્શન કરો છો? આ સામે જ છે, દ્વારકાધીશ પ્રભુ બિરાજીને દર્શન આપી રહ્યા છે. તમે અંદર ખાલી ગાયો જ જોઈ કે ઘોડા પણ જોયા? દર્શન કર્યા ને ઠાકોરજીની સામે ખંડપાઠ ચોકી માંડ્યા હોય, એમાં ખાલી ગાયો જ હોય કે ઘોડા પણ હોય, હાથી પણ હોય કે નહીં? અને ગાયનું વાછરડું હોય તે મોટું બનીને ગાય બને કે બળદિયો બને? ભાઈ ગાયની છોકરી ગાય બને, પણ ગાયનો છોકરો શું બને? તો ભગવાન એને એમ કે એ આગળ હું ખાલી ગાયો જ ચરાઈશ, એવું ભગવાન એવું કઈ આમ શું ડિસ્ક્રિમિનેશન કરતા હશે? બાયફર્કેશન કરતા હશે? ભગવાન વેરાતરો કરે ખરા? જેણે આપણને આપવામાં કોઈ દિવસ વેરાતરો નથી કર્યો. જેમ વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લે એને પણ ઓક્સિજન એટલો જ મળે, અને જે વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ ના લે એને પણ ઓક્સિજન ભગવાન એટલો જ આપે. જે વ્યક્તિ ભગવાનને ભોગ ધરે એને 2 ટાઈમ ખાવા મળે, અને જે ભગવાનનું નામ નથી લેતો ને એને પણ ભગવાન 2 ટાઈમનું ખાવાનું આપે. આવો કૃપાળુ ભગવાન વેરાતરો કરે ખરો? બોલો, વેરાતરો કર્યો એને? ભગવાન જ્યારે વરસાદ વરસાવે તો શું જે સારો માણસ હોય એના જ ખેતરમાં વરસાદ વરસે કે જે ખરાબ માણસ હોય એના ખેતરમાં વરસાદ વરસે? ભગવાન વેરાતરો કરે છે. તો જે ક્યારે વેરાતરો કરતો નથી એ શું ગાયોમાં, ભેંસોમાં, બકરીઓમાં, ઘોડામાં, બળદમાં વેરાતરો કરે? ક્યારેય ના કરે. અને એટલા જ માટે શ્રીમદ ભાગવતજીના 10મા સ્કંદમાં, આપણે 10મા સ્કંદની કથા કરવાની છે ને, એટલે મારે હવે તમને 10મા સ્કંદનું મહાત્મ્ય બતાવવાનું છે, અને પછી 1લા સ્કંદથી 9મા સ્કંદ સુધીની કથા
એટલે આજની આપણી કથા પૂર્ણ થાય. પણ યાદ રાખજો, આવતીકાલથી પ્રભુ, આવતીકાલે તો સુંદર, આમ પણ રવિવાર અને બારસ. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દ્વાદશી તિથિને વિષ્ણુ તિથિ કહી છે, યાદ રાખજો. અહીંયા કોઈ જ્યોતિષને જાણનાર હશે ને ખબર હશે, કોઈ હોય કે ના હોય. હું તો જ્યોતિષ ભણાવું છું એટલે મને ખબર છે કે જ્યોતિષની અંદર એમાં શ્લોક આવે છે, ન તિથિર દ્વાદશી સમા. બારસ વગરની બીજી કોઈ તિથિ જ ઉત્તમ નથી. બારસ, અને એટલા જ માટે જુઓ, આપણે ત્યાં બધી બારસો બહુ સુંદર, ભગવાનના પ્રાગટ્ય પણ બારસમાં જ થાય. વામન દ્વાદશીના દિવસે જ આવે. હો, ભગવાન સાક્ષાત સમર્પણનું દાન કરવા માટે દ્વાદશીના દિવસે પધારે. બહુ ઉત્તમ દિવસ છે. અને દ્વાદશી વિષ્ણુ તિથિ છે. એ તિથિના સ્વામી વિષ્ણુ છે. જેમ અમાવસ્યા તિથિના સ્વામી પિતૃઓ છે, અને એટલે પિતૃઓનું કાર્ય તર્પણ શ્રાદ્ધ અમાવસના દિવસે કરાય તો તમારું કલ્યાણ થાય. તેવી જ રીતે આવતીકાલે દ્વાદશી, પાછો દિવસ પણ સૂર્ય નારાયણનો દિવસ. અને આવતીકાલે આપણી કથામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય, કેમ કે દશમસ્કંદની કથા છે, એટલે જો તમે સમય પર આવશો તો જ તમને આગળની નિરોધની વાતો શ્રવણ કરવા મળશે. એટલે અત્યારે હું વધારે એ બધી ચર્ચામાં નહીં, જે દશમસ્કંદનું મહાત્મ્ય પહેલા બતાવી દઉં તમને કે દશમસ્કંદનું મહાત્મ્ય શું. દશમસ્કંદના શ્રીમદ ભાગવતજી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. દ્વાદશાંગો વૈ પુરુષ, 12 અંગો વાળા પુરુષનું 12 અંગો વાળું સ્વરૂપ. ભગવાનના 12 અંગ, આપણે 12 અંગ, 2 હાથ 2 પગ છે ને, અંગ ગણો તો આ 12 અંગો વાળા, અને એમાં પણ ઉચ્ચિપ્ત બાહુ, જેમનો હાથ આવી રીતે ઉપર છે, એવા ગોવર્ધન ધરણનું આ સ્વરૂપ છે શ્રીમદ ભાગવત. અને ઊંચો હાથ કરીને શું કરી રહ્યા છે ખબર છે? ઠાકોરજીનો હાથ આમ નથી, ગોવર્ધન ધરણનો શ્રીહસ્ત આમ નથી કે ટાટા આવજો બાય બાય જાઓ, એવું નથી કરી રહ્યા. શું કરી રહ્યા છે? પોતાની તરફ ખેંચી રહ્યા છે, બોલાવી રહ્યા છે. અને બોલાવીને તમને એમ કહી રહ્યા છે કે જો તું મારા ચરણારવિંદના શરણાગત થઈ ગયો ને તો તારો સંસાર મારી મુઠ્ઠીમાં બાંધી લઈશ, અને કમરથી ઉપર તારી બુદ્ધિમાં આ સંસારને નહીં આવવા દઉં, તારા સંસારને હું ચલાવીશ. અને બ્રજ ભક્તોના સંસારને, 84 ભગવદીઓના સંસારને ઠાકોરજીએ ચલાવ્યો કે ન ચલાવ્યો? સુરદાસજીને આપણા જેવી ચામડાની આંખો નહોતી. આપણે તો 2 આંખ નહીં, ઘણા બધાને તો 4 આંખ છે. મારે જ 4 આંખ છે. જુઓ, આ 2 ને આ બીજી 2 છે ને, આને સંસ્કૃતમાં ઉપનેત્ર કહેવાય. પેલા છે ને નેત્ર છે ને, આને ઉપનેત્ર કહેવાય. એટલે મારે તો 4 આંખ છે, એવી ઘણા બધાને 4 આંખો હશે. સાચું કહેજો, આપણે 4 આંખો છે તોય આપણને ભગવાનના દર્શન થાય છે? હા કે ના થાય છે? તમે બધા જ દર્શન કરી આવો છો, પણ કોઈ મુકુટના દર્શન કરીને આવે છે, કોઈ હારના દર્શન કરીને આવે છે, કોઈ છડીના દર્શન કરીને આવે, કોઈ વેણુના દર્શન કરીને આવે, કોઈ સજાવટના દર્શન કરીને આવે, કોઈ સોનાના સિંહાસનના દર્શન કરીને આવે, કોઈ જારીના દર્શન કરીને આવે. પણ કોઈ દર્શન કરીને આવતી વખતે એવું બોલતું મેં સાંભળ્યું નથી આજ દિન સુધી કે આજે પ્રભુ થોડા થાકેલા હતા અને આજે આમ જરા ઝૂકી રહ્યા હતા, કે આજે ઊંઘ આવે છે. જેવા કુંભનદાસજીને દર્શન થયા. અને કુંભનદાસજી પોતાના પદોમાં કહે છે, ઝૂકી ઝૂકી પરત નૈન અણિયારે. હે કનૈયા, આટલી બધી નિંદર આવે છે, તમારી અણિયાણી આંખો આમ ઝૂકી રહી છે, આમ કોઈને ઊંઘ આવે તો આમ પડતી હોય ને આંખો. બોલો સાચું બોલજો, તમે દર્શન કરવા જાઓ, તમને દ્વારકાધીશજી આમ ઝોકા ખાતા હોય એવા દર્શન થાય છે? તમને કોઈ દિવસ દ્વારકાધીશજી આમ મૂડ વગર બિરાજમાન હોય કે ના આજે મારો મૂડ નથી, કેમ કે મારો પેલો પ્રેમી ભક્ત નથી આવ્યો, એવું તમને દર્શન થાય છે? આજે કોઈ દિવસ તમને એવા દર્શન થયા કે આજે દ્વારકાધીશજી કે આજે તો મને બહુ મજા છે, અને જાતે જ પોતાના શૃંગાર ઉતારતા હોય? આવા પણ પદો છે આપણી પાસે અષ્ટસખાઓના, પણ આપણને દર્શન નથી થતા, એ અષ્ટસખાઓને થાય છે. એનો મતલબ આપણી પાસે 2 નહીં 4 આંખો છે પણ દર્શન નથી થતા. સુરદાસજીને તો 2 આંખો પણ નહોતી ચામડાની, ત્યાં જગ્યા જ નહોતી, અને છતાંય
એક ગોવર્ધન ધરણના શરણાગત થયા ને એનું પરિણામ તો જોઈ લો. ઠાકોરજી એનો હાથ પકડીને એને ચાલતા પોતાના ધામે લઈ જાય અને સૂરદાસ ભોજન કરતા કરતા એનો કોળિયો ગળામાં અટકી જાય અને સૂરદાસ પોતાના નોકરને બોલાવે, એ ગોપાલ. એમના સેવકનું નામ ગોપાલ હતું. અને ગોવર્ધન ધરણ ગિરિરાજ પરથી ઉતરીને સોનાની જારી આપે કે લે મારા સૂરદાસ, તું આ જારીથી જળ પી. આ કોણ પાલન કરે છે સંસારનું? પણ આ સંસારનું પાલન કરવા વાળો કૃષ્ણ કહે છે કે એની એક શરત છે. અને આ શરત પણ આપણને શ્રી ગુસાઈજીએ આપી છે. તમને બધાને આ પદ મોઢે પણ હશે, મને વિશ્વાસ છે. પણ આપણે લોકો આ પદને પદ તરીકે નહીં સમજીને વલ્લભ કુલની આરતી સમજી બેઠા છીએ. આ એક આપણી ભ્રમણા છે. આ પદ વલ્લભ કુલની આરતી માટે નથી. આરતીમાં ગવાય છે એ વાત સાચી, પણ આ પદ એ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણનું સામર્થ્ય બતાવતું પદ છે. તમને બધાને મોડે છે કે નહીં? કયું? પરમ બોલો. પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નોદન કરત કૃપાની જ હાથ દે માથે, જે જન શરણ આવે અનુ, જે જન શરણ આય અનુસરહી, ગ્રહી સોપત શ્રી ગોવર્ધન નાથ. પરમ ઉદાર ચતુર ચિંતામણી, રાખત ભવધારાવયોજા. પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નોદન કરત કૃપાની જ હાથ દે માથે. આમાં શું કહ્યું ખબર છે? શું કહ્યું? કેવા છે આપણા આચાર્ય, આપણા ગુરુ કેવા છે? તો કે પરમ કૃપાલ. પણ એ પરમ કૃપાલ કરે છે શું? તો કે જે જન શરણ આય અનુસરહી. હવે આપણે શું સમજ્યા? આપણે એક તો છે ને ગુજરાતી લોકો વ્રજ ભાષાનો દાટ બહુ મારે. વ્રજ ભાષાની અંદરના શબ્દોના અર્થ આપણને ખબર હોય નહીં, એટલે આપણે આપણી ગુજરાતીમાં બોલી લઈએ એને. આ પદમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે ખબર છે? જે જન શરણ આય અનુસરહી. હવે આપણે શું કર્યું ગુજરાતીઓએ? જે જન શરણ આયે અનુસરહી. આ બધા ગુજરાતી, આ ગુજરાતી ટોન અને પેલો વ્રજ ભાષાનો ટોન. હવે બંને ટોન સાંભળી લો. પહેલા વ્રજ ભાષાનો ટોન સંભળાવું છું. જે જન શરણ આય અનુસરહી. બરાબર? હવે ગુજરાતી ગાય તો શું ગાય? જે જન શરણ આવે અનુસરહી. તમને કઈ ખબર પડી બેમાં? આમાં આવે કરી નાખ્યું, પેલામાં આય હતું. આય અને આવે. બ્રજ ભાષાના આય શબ્દનો અર્થ શું થાય ખબર છે? આવીને. એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરીએ તો શું અર્થ થાય? આવીને. અને આવે નો અર્થ શું થાય? આવે. અર્થ બદલાઈ ગયો કે નહીં? શ્રી કૃષ્ણદાસજી કહી રહ્યા છે કે જે વ્યક્તિ શરણ આવીને અનુસરહી. હી એટલે હી શબ્દ ક્યારે વપરાય? જો તમને થોડી હિન્દી આવડતી હોય અથવા કોઈ અહીંયા હિન્દી ભાષી હોય, ગુજરાતી બિચારા હી બોલે નહીં, પણ હિન્દી ભાષી હોય ને તો શું કરે? હિન્દી ભાષી શું કરે? હવે કોઈ બેન હોય એને પિયર જવું હોય, હિન્દી ભાષી હોય અને એના પતિ ના પાડતા હોય, નહીં તું નહીં જાએગી, તો પેલી શું કહે? મેં તો જાઉંગી.
હવે પેલો ભાઈ કે તું નહીં જાયેગી, પછી પેલી ગુસ્સામાં શું કે મેં તો જાઉંગી. જો કેવું ખબર પડી ગઈ? આ ઈ ત્યારે વપરાય, સમજ્યા? ઈ શબ્દ હિન્દીમાં આવે. મેં તો જાઉંગી નહીં, મેં તો જાઉંગી. હી તુમ રોક કે દિખાઓ, સમજ્યા? આ હી શબ્દ જે છે ને એ નિશ્ચયના અર્થમાં વપરાય. નિશ્ચય એટલે કન્ફર્મેશન જ્યારે કોઈ વસ્તુનું આપવું હોય. અંગ્રેજીમાં જેને કે ને શ્યોર ટુ શ્યોર, એને હી કહેવાય. હિન્દીમાં આપણે ગુજરાતીમાં જે જ વાપરીએ ને, હું તો જઈશ જ, આ જે જ છે ને હિન્દીનો હી છે, સમજ્યા? હવે કોઈ ગુજરાતની બેન શું કે હું તો જઈશ જ, આ જે જ વાપર્યો ને એ હિન્દીમાં હી કહેવાય. તો હવે આ પદને તમે સમજો તો તમને અર્થ ખબર પડે. ખાલી ગાવાનું નથી. જો એ સમજમાં નહીં આવે તો આપણું જીવન પેલી સ્ટેટોસ્કોપ લટકાયેલા ડોક્ટર જેવું થઈ જશે. રિયલ ડોક્ટર નહીં બની શકીએ. એવી રીતે ખાલી કંઠી લટકાયેલા વૈષ્ણવ બની જઈશું, રિયલ વૈષ્ણવ નહીં બની શકીએ. ગોટ ઇટ? સો નાઉ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ કેરફુલી લિસન. જે જન શરણ આય અનુસરહી, જે શરણે આવીને અનુસરણ કરે છે એ જ ઈ એટલે જ. તો જે શરણે આવે પછી અનુસરણ કરે, અનુસરહી. અનુસર શબ્દ એટલે અનુકરણ નહીં, અનુસરણ. અનુકરણ અને અનુસરણ એટલે આ શબ્દો લખતા જજો હો, તો જીવન સુધરશે. બાકી તો પછી પેલું અખાની વાણી યાદ કરવી પડશે કે કથા સુણીને બધાના ફૂટીએ ગયા. બોલો, બધું અડધું અડધું લોકોને ખબર જ છે, તોય ના આવ્યું. હતા એવાને આપણે એવા નથી રહેવાનું. યાદ રાખજો, તમે કથામાં આવ્યા, તમે કથામાં આવીને બેઠા એના કરતા કથા તમારે હૃદયમાં બેસે ને એ મહત્વનું છે સાહેબ. તમે કથામાં આવીને બેસો છો, પણ જો કથા તમારામાં નથી બેસતી, એ તમારામાં કથા બેઠી એ ક્યારે ખબર પડે? તો કે જે વ્યક્તિ કથા શ્રવણ કરે એના જીવનની વ્યથા મટી જાય, એના જીવનની નવી પ્રથા શરૂ થઈ જાય અને એના જીવનની કથા લોકો ગાવા માંડે ને ત્યારે કથામાં આવ્યો કહેવાય સાહેબ. ત્યારે એ સાચી કથામાં આવ્યો છે. કથા તો થાક ઉતારનારી હોય જીવનનો. અને એટલા માટે અનુસરણ ને અનુકરણ યાદ રાખજો. અનુકરણ એટલે કોઈનું દેખાદેખી કરવી, એને અનુકરણ કહેવાય. આપણે કે ને આંધળું અનુકરણ નહીં કરો, એટલે કોઈની દેખાદેખી નહીં કરવી. શ્રી કૃષ્ણદાસજી કહે છે કે જે જન શરણ આય અનુસરહી, અનુકરહી નહીં, અનુસર. અનુસર એટલે અનુકરણ એટલે દેખાદેખી કરવી. તો અનુસરણ કરવું એટલે જેમ એમણે આપણને આજ્ઞા કરી એ પ્રમાણે આપણે ચાલવું, એનું નામ અનુસરણ. ગુરુએ તમને જે આદેશ આપ્યો, જે આજ્ઞા કરી, તમારા જીવનની સાધનાને ઉત્તમ બનાવવા માટે, તમારા કૃષ્ણને પ્રેમ કરવા માટે, તમારા ઘરમાં બિરાજતો તમારો ઠાકોર, તમારા માથે બિરાજતો ઠાકોર તમારા હૃદયમાં પધારે અને તમારી જોડે સાનુભાવ જણાવે, એના માટે તમારા ગુરુવર્ય જગદગુરુ મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણે, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુ ચરણે જે આજ્ઞા આપી એ પ્રમાણે તમારે જીવવું, એનું નામ અનુસરણ કરવું. યાદ રાખજો. અને આવું અનુસરણ કરશો ને તો જ ગ્રહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનના, તો જ ગોવર્ધન ધરણના હાથમાં આપશે ને ગોવર્ધન ધરણ પકડી રાખશે. નહીં તો ગોવર્ધન ધરણ તમારો હાથ નહીં પકડે. ગોવર્ધન ધરણને છોડતા 1 મિનિટ નથી લાગતી. કેમ કે આપણા માટે ગોવર્ધન ધરણ એક જ છે. દ્વારકાધીશ કેટલા? એક જ ને દ્વારકાધીશ. પણ દ્વારકાધીશને પ્રેમ કરનારા કેટલા? કરોડો. આપણો નંબર ક્યારે આવે? એટલે આપણે એક ક્ષણ માટે દ્વારકાધીશ નથી છોડવાનું. અને માટે આ ભાગવત એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. પ્રિયજનો યાદ રાખજો. એની અંદર પ્રથમ સ્કંદ, હવે હું તમને 12 સ્કંદની કથા કહીને 10મા સ્કંદનું સ્વરૂપને મહાત્મ્ય સમજાવીશ.
પ્રથમ સ્કંદ એટલે અધિકાર લીલા, ભગવાનનો જમણો ચરણારવિંદ. આ અધિકાર લીલા એટલે જે જીવાત્માને ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, જે જીવાત્માને ભગવાનના આ ભક્તિ માર્ગ પર આગળ વધવું છે અને આગળ વધવા માટે ભગવાનના શરણાગત થવા માટે જે યોગ્યતા જોઈએ એ યોગ્યતા અપાવવા માટેના વિષયોનું વર્ણન એટલે અધિકાર લીલા. એ ભગવાન જ અધિકાર આપે છે. ભગવાન જાતે તમને એવા બનાવે છે કે તમે એમને ભજી શકો. આપણી તાકાત નથી કે આપણે જાતે ભગવાનને ભજી શકીએ જ્યાં સુધી એ અલાઉ ના કરે. ભગવાન અલાઉ ના કરે, ભગવાન તમને યોગ્યતા ના આપે ત્યાં સુધી તમે એને પામી શકો ખરા? જેમ ગિરિરાજ બાવા જેને બોલાવે નહીં એ જતીપુરા જઈ શકે ખરો? શ્રી યમુનાજી જેના પર કૃપા ના કરે એ વિશ્રામ ઘાટ જાય ને તો ત્યાંથી એને અચાનક ફોન આવે, જલ્દી તાત્કાલિક પાછા આવો, રિટર્ન આવો, ઘરે કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. પેલો બિચારો સ્ટેશન મથુરાના સ્ટેશન પરથી રિટર્ન ટિકિટ પકડીને આવે પાછો, કેમ કે યમુનાજીની પરમિશન નથી. તો ભગવાન અધિકાર આપે એટલે અધિકાર લીલા. પણ અધિકાર આપ્યા પછી શું? હું તમને એની બીજી એક્ઝામ્પલ આજના સમયમાં આપીને સમજાવું. જેમ એક નાનો બાળક સ્કૂલમાં, અમારા હમણાં વિહાન હતો ને અહીંયા, હવે એને સ્કૂલમાં એડમિશન થયું હશે. હવે તો સ્કૂલો પણ બધી હાઈફાઈ થઈ ગઈ. છોકરાનું એ ઇન્ટરવ્યૂ થાય, મા બાપનું એ થાય, બધાનું ઇન્ટરવ્યૂ થાય. હવે છોકરાનું ઇન્ટરવ્યૂ લે એટલે શું કરે? એનો યોગ્યતા ચેક કરે. યોગ્યતા ચેક કરી કહેવાય ને. અને યોગ્યતા ચેક કર્યા પછી મા બાપની યોગ્યતા ચેક કરે, પછી છોકરાને પરમિશન, એડમિશન મળે. ઓકે, નાઉ યુ આર અલાઉડ ટુ કમ ઇન અવર સ્કૂલ. એટલે એને અધિકાર આપ્યો. પણ સ્કૂલમાં જઈને પછી પેલા છોકરાએ શું કરવાનું હોય? જલ્દી બોલો. હે? ભણવાનું હોય ને. એમ તમને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં અધિકાર આપી દીધો એટલે તમે આવી ગયા. હવે આવીને તમારે શું કરવાનું હોય? પણ આપણે સમજ્યા દહીંનો ગોળો રમતો જમતો ખાતો પીતો, પાછો છૂટો બોલે છે. શરમે નથી, હજી છૂટા જ થવું જ બધાને. અલા કાઉથી છૂટા પુટ્ટા રખડશો? હે? બધાને છૂટામાં જ મજા છે, એમ કે ભેગામાં મજા જ નથી. જેમ છોકરાને એડમિશન મળ્યું, એને અધિકાર મળ્યો સ્કૂલમાં આવવાનો, તો પછી એને ભણવાનું હોય. એમ તમારે પણ આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની સ્કૂલમાં શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્ય ચરણે જ્યારે તમને એન્ટ્રી આપીને યોગ્યતા આપી દીધી, બ્રહ્મ સંબંધ જેવી ઉચ્ચતમ દીક્ષા આપીને, તો હવે તમારું કર્તવ્ય છે સાધન કરવા. કયા સાધન? જે નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. ષોડશ ગ્રંથનો પાઠ તો કરતા હશો ને બધા? યમનાષ્ટકથી આગળ વધ્યા નથી એ આવડે. ષોડશ ગ્રંથમાં પછી નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથ છે અને એ કયો ગ્રંથ છે ને એમાં શું લખ્યું છે ખબર નથી. પણ નિરોધ લક્ષણમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે આપણા ગ્રંથોને આપણે વાંચવા જરૂરી છે. આપણે નહીં વાંચીએ તો કોને કહેવું? મારે કોઈ અસલમ ભાઈને કહેવું? તો કોઈ ક્રિસ્ટોફર ભાઈને કહેવું? જે મહાપ્રભુનો હશે એને જ કહેવાય ને. પેલો તો એના ગ્રંથ વાંચશે, આપણા ગ્રંથ બીજાને વાંચવાનું થોડી કહેવાશે. અને માટે યાદ રાખજો, શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કૌંડિન્યા ગોપિકા પ્રોક્તા ગુરવઃ સાધનમ ચત. આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુઓ બે છે. મર્યાદા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ એ કૌંડિન્ય ઋષિ છે અને પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ એ ગોપીજનો છે. અને એ ગોપીજનોએ કરેલા સાધનો જ આપણે કરવાના છે. તો ગોપીજનોએ કયું સાધન કર્યું? તો કે કૃષ્ણને સ્નેહ કરવાનું, ઠાકોરજીને લાડ લડાવવાનું. એમણે કોઈ હોમ કર્યા? તમે સાંભળ્યું કે કોઈ ગોપીજને હોમ કર્યો હોય, કોઈ ગોપીજન હવન કરવા બેઠી હોય, કોઈ ગોપીજન કંઈ જુદું કરવા બેઠી હોય, કે ઝાડની નીચે સંન્યાસ લઈને બેઠી હોય? ના. એ તો પેલો ઉદ્ધવ આવ્યો ને, એ તો આપણે આવશે, દશમસ્કંદની કથા છે ને, ઉદ્ધવજી આવશે ભ્રમર ગીતમાં. એ તો ઉદ્ધવ આયા જ્ઞાન આપવા, અને ત્યારે અમારી ગોપીઓ કે છે ઉધો મન ન ભયે 10-20
कहूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश उदो मन न बये 10-20 એ ઉદ્ધવ અમારા કઈ 10-20 મન નથી, એક જ મન છે અને એક મન ગયું કૃષ્ણ જોડે. હવે તું નકામી આ તારી જ્ઞાનની કથા જ્યાં સંભળાવી હોય ત્યાં સંભળાવ, અમારે તો કૃષ્ણની સેવા જ કરવી છે. તો જો તમે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની આ સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લીધું હોય તો દ્વિતીય સ્કંદ એટલે સાધન લીલા, તમારે સાધન કરવાના. કયા સાધન કરવાના? તો કે પ્રભુની સેવા એ મુખ્ય સાધન છે. અને સેવાનો મતલબ સમજો પ્રિયજનો, કરવા માટે નહીં કરવાની. આજે તો લોકો કેવું કરે, જો કે તમારા બધાની વાત કરતોય નથી ને હવે 7 દાડા કરવાનોય નથી. તમે બધા બહુ સારા માણસો છો, કેમ કે 7 દિવસમાં અહીં બેસવાનું એ છે ને. તમારી વાત કરીને પછી કાલથી અહીંયા બેસાય કેમ? પણ તમે બહુ સારા માણસો છો. પણ એક વાત કહું, લોકો શું કરે, ઠાકોરજીને મિશ્રી ચૂસાડે. પાછા કે અમારે તો દૂધ ઘર બહુ ફાવે નહીં ને. એટલે તને ઝાપોટિયા કરતા ફાવે છે, ધરાવવામાં જ વાંધો આવે છે. તને રોટલી, દાળ, ભાત, શાક, પિઝા, બર્ગર, સમોસા, કચોરી, દાબેલી, ગાબેલી, ગટરપુરી, સટરપુરી, શું શું વડાપાઉં, ગડાપાઉં, સડાપાઉં જે હોય બધું જ ભાવે છે. દબાઈને ઝાપટાઈ સ્વાહા કરે અને ભગવાનને કે અમારે લાલો મિશ્રી જ ચૂસે, અમારે ઘરમાં બહુ આનંદથી બિરાજે. આનંદથી? તને હું મારા ઘેર રાખું ને રોજ મિશ્રી ચૂસાડું, પત્તું આનંદમાં રહે. અહીંયા બેઠેલા હોય પૂછું તો પછી કે મારા આનંદમાં બિરાજે. કોક દાડ પૂછતો ખરો? એ તો બોલતો જ નથી. એ કે બોલીશ તો પાછો કાલથી મિશ્રી એ બંધ કરી નાખશે. મિશ્રી તો આવે છે ન. તમે બધા એવા નથી. તમારી વાત કરતો તમે બધા કેવા છો? બહુ સારા. આ સમજવાની વાત છે. લોકો આવું કરે છે. તમારે સાધન સેવાનું કરવાનું હતું કે આ રમત કરવાની હતી? સેવાનું સાધન કરવાનું. એટલે દ્વિતીય સ્કંદ સાધન લીલા, જેની અંદર ધ્યાન સાધન બતાવ્યું. એક સ્થૂળ ધ્યાન અને બીજું સૂક્ષ્મ ધ્યાન. દ્વિતીય સ્કંદની કથા, ભાગવતજીની કથા કહી રહ્યો છું તમને. લખતા રહેજો, 12 સ્કંદની કથા સંભળાવું છું. અને પછી કાલથી આપણે 10મ સ્કંદમાં કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય કરીને પ્રભુની બાલ લીલાઓનો કીર્તનો સાથે આનંદ લઈશું. પણ તમને મહાત્મ્ય જ નહીં ખબર હોય તો તમને મોંઘામાં મોંઘું લેપટોપ લાવીને આપવામાં આવે, હે, તમારી દીકરી કેનેડાથી આવે ને દીકરો અમેરિકાથી આવે ને, ટચ સ્ક્રીન સ્પેશિયલ લેપટોપ, તમારે કામ કરો. એ કે અમારે આ શું કામનું? આ બળ્યું હાથ લગાડીએ ને સ્ક્રીન ખસી જાય છે. પણ એમને હાથ લગાવતા ના ફાવતું હોય તો એનું મહાત્મ્ય સમજાવવું પડે ને, તો પછી વાપરતા ફાવે કે ટાઈપિંગ કેમ કરવું. સમજો વાતને. આ ભાગવતનું મહાત્મ્ય સમજી લેજો. દ્વિતીય સ્કંદમાં 2 પ્રકારના સાધન બતાયા. એક સ્થૂળ ધ્યાન, બીજું સૂક્ષ્મ ધ્યાન. સ્થૂળ ધ્યાન એટલે તમારી સામે તમારા ઘરમાં જે ઠાકોરજી બિરાજે છે ને, કોના કોના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે? જરા હાથ ઉઠાવો તો. બીજા બધા વિચાર કરે છે કે ના હજી લાયા નથી. પણ કઈ વાંધો નહીં, તમારા ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે. યાદ રાખજો, તમારા બધાના ઘરમાં કયા ઠાકોરજી બિરાજે છે? શ્રી કૃષ્ણ. કોણ બિરાજે છે? તમારા ઘરમાં ગમે તે રૂપમાં બિરાજતા હોય, તમને કોઈ પૂછે તો તમારા ઠાકોરજીનું રૂપ નહીં બતાવતા, સ્વરૂપ બતાવજો. સ્વરૂપ તો શ્રી કૃષ્ણનું જ છે. રૂપ કોનું હોય? ભાઈ રૂપ તો ભગવાન ગમે તે લઈ શકે. મદન મોહનનું એ રૂપ લઈ શકે, ગોકુલ ચંદ્રમાજીનું રૂપ લઈ શકે, નવનીત પ્રિયાજી બની શકે. કૃષ્ણ અનેક પ્રકારના રૂપો ધારણ કરે છે. પણ પછી અમારે ઘણા બધા કે અમારે ત્યાં ચિત્રજી નથી. એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જ છે. જ્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિમાં ચિત્ર છે ને ત્યાં સુધી કૃષ્ણ પ્રગટ થશે. ભાઈ ગમે તેવો છે, દુબળો પતળો છે, બહુ ગોરો નથી, લાંબા વાળ નથી,
બહુ બોડી બિલ્ટઅપ નથી, બહુ ડાન્સ કરતા નથી આવડતો, પણ જેવો હોય તેવો, ભલા હૈ બુરા હૈ જૈસા ભી હૈ, મેરા પતિ મેરા દેવતા હૈ. સમજ્યા? ગમે તેવો હોય, મારો પતિ બેસ્ટ છે. આપણે દુનિયાને બતાવવાની શું જરૂર છે કે મારો પતિ કોણ છે ને કેવો છે? બતાવવાની જરૂર છે? એટલે તમારા ઘરમાં એ જ કૃષ્ણ બિરાજે છે જે કૃષ્ણ કાંકરોલીમાં બિરાજી રહ્યો છે, જે કૃષ્ણ નાથદ્વારામાં બિરાજે છે, જે કૃષ્ણ કોટામાં બિરાજે છે, જે કૃષ્ણ જગન્નાથપુરીમાં બિરાજે છે, જે કૃષ્ણ ડાકોરમાં બિરાજે છે, જે કૃષ્ણ વ્રજમાં બિરાજે છે, એ જ કૃષ્ણ મારા ઘરમાં નાનકડા સિંહાસન પર બિરાજી રહ્યો છે. અને એ જ બધી લીલા કરે છે. આ સ્થૂળ ધ્યાન છે. આ સાધન રોજ કરજો. રોજ તમે જ્યારે દર્શન કરો ને તો જોજો, અચ્છા તમે જ પૂતનાને મારી. યાદ રાખજો, આવી રીતે રોજ દર્શન કરીને કૃષ્ણ જોડે વાતો કરશો ને તો ગેરંટીથી યાદ રાખજો, કૃષ્ણ એક દિવસ તમારા ઘરમાં લીલા કરતો દર્શને આપશે ને તમારી જોડે વાતે કરશે કરશે ને કરશે જ. પણ આપણો પ્રોબ્લેમ છે, આપણે વાત નથી કરતા. મને એક બે વાતના જવાબ આપજો જલ્દી. તમારા બધાના પાસે સમજદારી છે કે નહીં? હા કે ના? નથી તો હાથો પાડો, નહીં તો આજુબાજુ વાળાને ગભરામણ થશે કે બધા ગેરસમજ લોકોની બાજુમાં બેઠા. બોલો, થોડી સમજદારી છે કે નહીં? હા. હવે તમને એટલી સમજદારી છે કે નહીં કે તાજું જન્મેલું છોકરું બોલે નહીં? બોલો હા કે ના? તાજું જન્મેલું છોકરું બોલે કશું? બોલી શકે? ના બોલે. અને અહીંયા હવે એટલા કેટલા સમજદાર બેઠા છે જે બધાએ પોતાના છોકરાને, તાજા જન્મેલા છોકરાને બોલાયું છે કે નથી બોલાયું? બોલો. જેવી ખબર મળે ને, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ બાબો આવ્યો છે, તરત ગાડીઓમાં દોડે, દાદા દોડે, મામા દોડે, કાકા દોડે, પપ્પા દોડે, આ બધા દોડે. અને હોસ્પિટલમાં પેલી બેન બિચારી તો માંડ માંડ હજી હોશમાં આવી હોય, છોકરું બાજુમાં ઊંઘતું હોય ને દાદો જઈને દાદા આયા દાદા. પેલું છોકરું કે કોણ છે આ? એને નોય દાદા દાદાનું ભાન છે. હજી તો દાદા દાદા કરતા હોય ને એટલામાં પપ્પા કે ખાસ પપ્પા, એ પપ્પા ખસે પેલું કે કાકા, એ ખસે ને કે મામા. છોકરું ચોથા નંબરે રડવા માંડે. બોલો રડે છે કે નહીં? કેમ? કેમ કે જેટલા આવે ને કાકા, દાદા, મામા, બધા મોઢા ખોલે. એમ લાગે આ બધા રાક્ષસો ખાઈ જ જવા આવ્યા છે. અને તમને આ હસવાની વાત લાગે છે? અહીંયા કોઈ ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડોક્ટર બેઠા હોય ને તો પૂછી લો, જો એ મારી વાતને ના પાડે તો હું કાલથી કથા બંધ. એઝ પર ધ મેડિકલ સાયન્સ. અને તમારે કોઈ ડોક્ટરને ના પૂછવું હોય દેન યુ કેન સર્ચ ઇન ગૂગલ ઓર ચેટ જીપીટી એઆઈ, બીકોઝ આઈ નો યુ આર ગૂગલ યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ. તમે બધા ગૂગલ યુનિવર્સિટીના બાળકો છો. યાદ રાખજો, તાજું જન્મેલું બાળક એઝ પર ધ મેડિકલ સાયન્સ પોતાની માને પણ ઓળખતું નથી, પોતાના શરીરને પણ ઓળખતું નથી. એને એ પણ ખબર નથી હોતી કે આને હાથ કહેવાય, આને મોઢું કહેવાય, આને આંખ કહેવાય, આને નાક કહેવાય, ને એ પણ ખબર હોતી નથી. અને એટલે જ પોતાના હાથ પોતાની આંખમાં મારે છે ને પાછો રડે છે. અને એટલે જ તમારે હાથમાં મોજા પહેરાવવા પડે છે. કેમ કે એને ખબર નથી કે આ નખ કહેવાય ને આંખ કહેવાય. એને ખાલી હલાવતા જ આવડે છે. એ પોતાની માને પણ, કોઈ ડોક્ટરને પૂછજો, એ પોતાની માને પણ એક જ રીતે ઓળખે છે. કઈ રીતે? સ્મેલથી, સુગંધથી. કેમ કે 9 મહિના રહ્યો છે ને, એ 9 મહિના એક જ સુગંધ લીધી એમણે. એ નાના બાળકે 9 મહિના એક જ સુગંધ લીધી. એટલે એને ખબર છે કે આ સુગંધ જ્યારે આવે ને ત્યારે સમજવાનું આપણે સેફ છીએ. સમજ્યા? એટલે તમે ગમે તેવું રડતું છોકરું જેવું માના ખોળામાં જાય ને, આમ જેવું ખોળામાં લે, એ કશું હલાવે નહીં, ઉલુલુલુલુલું કંઈ ના કરે, તોય પેલું છોકરું જેવું ખોળામાં લે ને, છાતી એ ચાપે ને શાંત થઈ જાય. કેમ? કેમ કે એને સ્મેલ આવી જાય. આ સુગંધ તો આપણે 9 મહિના લીધી પેટમાં રહીને. આપણી સેફ જગ્યા છે. હવે મને કહો, હમણાં જ તમે કહેતા હતા તમે બધા સમજદાર છો, તમને ખબર છે કે તાજું જન્મેલું છોકરું બોલે ને તો તમે બધાએ બોલાયું ને? હા કે ના? અને એક વાર નહીં, રોજ
હોસ્પિટલમાં જઈને બોલાયું હોય તો ઠીક, પાછું ઘરે આવે ને બધું પપ્પા બોલ ને, પેલો એક આ વાંદરો થયો છે શું છે, પાછળ જ પડ્યો છે. રોજ હવાર હાજ આપણે એની ઓફિસ જાય તો ઓફિસ જતા પેલા બાય બેટું બોલ પપ્પા, પેલો એ કંટાળે, આ હું ક્યારનો શાંતિથી હુવાય નથી દેતો. ઓફિસથી આવે પાછો. અને એટલે તમે જોજો 4 મહિના જેવું થાય ને પછી છોકરું બોલે એક દાડો પા, એટલે પેલો કે એ આજે શીરો બનાવો, પપ્પા બોલ્યો, પપ્પા નથી બોલ્યો, એ કહે છે કે જા હવે માથું ખાવાનું બંધ કર. એનું કારણ ખબર છે બોલ્યો કેમ? બેઝિકલી તાજું જન્મેલું બાળક એ લિપ સાઇન કરે છે. તાજું જન્મેલું બાળક શું કરે છે પ્રિયજનો? લિપ સાઇન. સો આસ્ક એની ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડોક્ટર. તાજું જન્મેલું બાળક લિપ સાઇન કરે. તમે રોજ એની સામે આમ બોલો ને પપ્પા પા, એટલે એને એમ ખબર કે આમ આમ કરવાથી કંઈક અવાજ નીકળે. અને તમે એક દિવસ નહીં, રોજ સવાર સાંજ બપોર એને બોલાયું ને, હા કે ના તો કહો, એટલે બોલ્યું. સાચું કહેજો, તમે 4-5 મહિના સુધી રોજ એની એટલી આમ માથા ઉપર ઉભા રહીને પપ્પા પપ્પા દાદા પપ્પા દાદા, પેલો છેવટે બોલતો થયો. એને કહો કે તું દાદા ને પપ્પા લખી આપેલો, લખી શકે ખરો? નહીં લખી શકે, પણ બોલી શકે છે. કેમ? કેમ કે તમે એને બહુ જ બોલાયું, એની જોડે એટલું બોલ્યા બોલતું થયું. ક્યારેક દિલ પર હાથ મૂકીને જવાબ આપજો, તમે તમારા ઠાકોરજી જોડે બેસીને આટલી વાત કરી સાહેબ, ગેરંટી રાખો 4 મહિને નહીં 4 દિવસે ઠાકોરજી બોલી જાત તમારી સાથે. આપણે ભગવાનને મિશ્રી ચૂસાડીને ભાગી ગયા, ભગવાન મારે ટાઈમ નથી. ભગવાન કે તાર મારી પાસે ટાઈમ નથી? જેણે તને આ દુનિયા આપી, મા બાપ આપ્યા, શરીર આપ્યું, 24 કલાક આપ્યા, એના માટે જ તારી પાસે ટાઈમ નથી. બાકી દુનિયામાં બધા જ કામ માટે તારી પાસે ટાઈમ છે. અને માટે જ પછી છેવટે કુંડલીઓ લઈને દોડવું પડે છે, પછી છેવટે મંદિર દોડવું પડે છે. ભગવાન કે એના કરતાં તું પહેલેથી મારી જોડે જ ફરતો હોત ને, તારે ક્યાંય ફરવાની જરૂર ના હોત. હું સૂરદાસની જેમ આંગળી પકડીને ચાલતો હતો ને, એમ તારો એ હાથ પકડીને ચાલે. પણ આપણે એને છોડી દઈએ છીએ. અને એટલા જ માટે સ્થૂળ ધ્યાન પહેલું સાધન, બીજું સૂક્ષ્મ ધ્યાન. સૂક્ષ્મ ધ્યાન એટલે હવે આ 10મા સ્કંદની તમે જેટલી કથાઓ સાંભળો કે કૃષ્ણે પૂતનાને મારીને, કૃષ્ણે તૃણાવર્તને માર્યો, કૃષ્ણે વૃત્તાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો, કૃષ્ણે કાલયવનનો ઉદ્ધાર કર્યો, કૃષ્ણે કંસનો ઉદ્ધાર કર્યો, કૃષ્ણે રાસ કર્યો, કૃષ્ણે માખણ ખાધું. કયા કૃષ્ણે આ બધું કર્યું? યશોદાના લાલાએ કર્યું, વસુદેવજીના દીકરાએ કર્યું, દેવકીના દીકરાએ કર્યું, રાધાના પ્રિયતમે કર્યું, વ્રજના છોકરાએ કર્યું કે મથુરામાં જન્મેલાએ કર્યું? બોલો કોણે કર્યું? આ સંભળાય એવું બોલો ને. અને ખોટું પડશે મારે ક્યાં તમને અહીંયા અંગૂઠા પકડાવાના છે? બટ આપણે નથી બોલતા ને એટલે જ દાજે છે. આપણા પ્રધાનમંત્રી છે ને, એ મન કી બાત પણ મનમાં નથી રવા દેતા, રેડિયો ઉપર બધાને સંભળાવે છે. તો તમે મનની બાત ભલે તમારા મન વાળીને સંભળાવજો, પણ સાચી વાત તો અહીંયા બોલો. આ નથી બોલતા એટલે દાજ્યું છે. પેલા બોલે છે એટલે દેશ બરાબર ચાલી રહ્યો છે. સાહેબ બોલો તો ખરા, બોલવાથી ચાલશે. કો મને, આ બધું કામ કયા કૃષ્ણે કર્યું? યશોદાના દીકરાએ કે દેવકીના દીકરાએ? હે, એક જ છે, પણ છતાંય કોણે કર્યું? આમ જરા આમ કેવું હોય કે પેલા એ કર્યું. આ જ સૂક્ષ્મ ધ્યાન છે. આ બેને બહુ સારું કહ્યું, આ જ સૂક્ષ્મ ધ્યાન છે. દ્વિતીય સ્કંદમાં બીજું સાધન બતાવ્યું. તમારા ઘરના નાનકડા સિંહાસન પર બેઠેલો આવડો નાનો જે લાલો છે ને, યાદ રાખજો, તમારા ઘરની પૂતના, તમારા ઘરના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે દ્વારકાવાળો
કે મથરાવાળો કે નાથદ્વારાવાળો નહીં આવે તમારું કલ્યાણ કરવા, તમારા પર કૃપા કરવા, તમારી પૂતના મારવા ને તમારા ઘરના છોકરાઓને સાચવવા, તમારા ઘરના સિંહાસન પર બેઠેલો તમારો નાનો લાલો જ કામ કરશે અને એ જ આખા વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરી રહ્યો છે. આ જ સૂક્ષ્મ ધ્યાન છે, બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. મીરાબાઈએ કહી દીધું, મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, મોર મુકુટ બંસી વાલો મેરો પતિ તો સોય. હવે જેને જે કરવું હોય તે કરી લે. ચાર જગ્યાએ ક્યાં આટા મારવા જવું? આ મારા માથે મારા મહાપ્રભુજીએ પધરાવી દીધો, એ જ મારું કલ્યાણ કરશે. યાદ રાખજો, ઘરવાળો જ કલ્યાણ કરશે, બહારવાળો કલ્યાણ કરે? બહારવાળા તો તમાશો જોવે. આ દુનિયામાં પણ ચાલે ને. યાદ રાખજો, બહારવાળાઓનું જે લોકો બહુ સાંભળે ને ઘરવાળાઓનું સાંભળે નહીં ને, યાદ રાખજો એ લોકોને દુઃખી થવાનો વારો આવે હો. કેમ કે બહારવાળાઓને તો તમાશો જોવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ગમે તે હોય ને. પછી જે તમારો પોતાનો છે ને એ ક્યારે તમારો તમાશો નહીં બનવા દે, કે તમારો તમાશો જોવાની ઈચ્છા નહીં રાખે. એ તમારા માટે પોતે તમાશો બની જશે. જેમ કૃષ્ણે અર્જુનને પોતાના માન્યા ને, તો સાહેબ પોતાનું આખું સોનાની દ્વારકા છોડીને અર્જુનનો ડ્રાઈવર બનવા કૃષ્ણ તૈયાર થઈ ગયા અને સારથી બની અને એને આખું મહાભારતનું યુદ્ધ જીતાડી દીધું. જે પોતાના હોય ને એ તમારા માટે બાણ ખાવા એ તૈયાર થઈ જાય. આ એ કૃષ્ણ છે, એટલે ઘરવાળો એ કૃષ્ણ છે ને એ જ તમારા પર કૃપા કરશે. આ રીતે દ્વિતીય સ્કંદ, તૃતીય સ્કંદ એટલે સર્ગલીલા. સર્ગલીલા એટલે બે પ્રકારની સૃષ્ટિ. એક ભગવાનને ગમતી અને એક ભગવાને મનથી ઉત્પન્ન કરેલી. આપણે ભગવાનની ગમતી સૃષ્ટિ બનવાની જરૂર છે. અને ભગવાનને ગમતી સૃષ્ટિ એટલે તમને કોઈ વ્યક્તિ ક્યારે ગમે? મને કહો, કોઈ વ્યક્તિ ક્યારે ગમે તમને? એ તમારી વાત માનતો હોય, તમે જેમ કોઈ એમ ચાલતો હોય તો ગમે, કે તમારાથી વિપરીત ચાલે તો ગમે? તમારું નાનું બાળક જ પકડી લો ને. તમારું નાનું બાળક, તમે એકવાર કહો બેટા ફટાફટ હોમવર્ક કરી લે, હોમવર્ક કરવા બેસી જાય. તમે કહો દીકરા ચલ ફટાફટ ખાઈ લે, હું તને ખવડાવું, ખાઈએ લે, ચલ બેટા હવે રમી લે, અડધો કલાક રમીને આવજે. અડધા કલાકમાં રમીને આવી જાય. બોલો એ બાળક તમને વાલો લાગે કે નહીં? બહુ વધારે પડતો. અને તમે છોકરાને કહો બેટા ભણવા બેસ, નહીં ભણાય. તમે એને કહો બેટા ખાઈ લે, મને આ બધું ભાવતું જ નથી, પિઝા મંગાવો. તમે એને કહો રમીને આવી જજે, 4 કલાક સુધી રખડીને આવે ને માથા ફોડીને આવે ને તમારા માટે હૈયા હોળી કરીને આવે. હવે એ છોકરો તમને ગમે ખરો? એમ ભગવાનને કયા લોકો ગમે? જેમ તમને કયો બાળક ગમે? તમારી વાત માનતો હોય, તમારા કયામાં હોય, તમે કોઈ પ્રમાણે ચાલે. એમ ભગવાનને પણ એ ગમે જે ભગવાનના કયા પ્રમાણે ચાલતો હોય. ભગવાનને પણ એ જ ગમે જે ભગવાન માટે વિચાર કરતો હોય. યાદ રાખજો પ્રિયજનો, આજને દિવસે આપણે સાવ વિપરીત ચાલી રહ્યા છીએ. ભગવાને કહ્યું ક્યાં આપણને ચાલવાનું? તો કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમાં એ ભગવાનના ઉપદેશો છે. પણ એ ઉપદેશ પ્રમાણે આપણે ક્યાં ચાલી રહ્યા છીએ? અને નથી ચાલતા ને એટલે જ એમને અટવાવું પડે છે. આ 10મા સ્કંદની અંદર 19મો અધ્યાય, કાલથી બધા ભાગવતજી લઈને આવજો, એટલે હું જ્યારે શ્લોક સંખ્યા તમને કહું તમે ખોલી શકો. આપણે તો ભાગવત ભણવાનું છે, ખાલી વાર્તાઓ નહીં. મને વાર્તા કહેવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બધા જ જાણે જ છે. અહીંયા બધા કેટલાય મારા શ્રોતાઓ બેઠેલા છે. આ વાઘોડિયા રોડના એ છે ને હમણાં અમેરિકાથી આવેલા 5 જણા એ કહ્યું ગમે તમને બહુ જ સાંભળ્યા છે. સારી વાત છે. એટલે તમે મને ઓળખો તો છો જ કે હું ભાષણબાજી કરતો નથી. કથા એ શું છે? બોલો, સંવાદ. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન પૂછ્યા, શુકદેવજીએ જવાબ આપ્યા. એટલે હવે આપણે આવતીકાલથી શું કરશું? સંવાદ. સંવાદ એટલે હું પૂછીશ, તમે મને જવાબ આપજો, અને તમે પૂછશો તો હું જવાબ આપીશ. તમે કથામાં પૂછી શકો છો. આ કથામાં એવું નહીં કે હું બોલે જ રાખું ને તમે તમારે બેઠા બેઠા ક્યારે પૂરી થાય એટલે ઘરે જઈ, એવું નહીં. આ ખોટો એક વચ્ચે સમય પીરિયડ આવી ગયો કે જેની અંદર વક્તા વક્તા જ બનતો રહે ને શ્રોતા શ્રોતા થઈ જાય, વક્તા બક્તા બની જાય. તમે શ્રોતામાંથી શ્રોતા બની ગયા ને તો અમને વક્તામાંથી બકતા બનતા વાર નહીં લાગે ને અમે બકવાસ જ કરશું અહીંયા બેસીને. આ વ્યાસપીઠને જાગ્રત રાખવાનું કામ તમારું છે.
શ્રોતા પ્રોપર જોઈએ. અને એટલે ભાગવતજીની અંદરના શ્રોતા બહુ જોરદાર છે. પેલું કે ને કે સ્ટુડન્ટ એવો હોય કે શિક્ષકને માથું ખંજવાળવા પર મજબૂર કરી દે, અને એવો જ વિદ્યાર્થી ક્યારેક કલામ બની શકે, કે એવો જ વિદ્યાર્થી ક્યારેક ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય બની શકે. બાકીના વિદ્યાર્થીઓ પછી ખાલી 45% પાસ થઈને ઘેર આવી જાય, બીજું કંઈ થાય નહીં એનાથી. તો સાચા શ્રોતા બનજો પ્રિયજનો. એટલે આ ભાગવતજીના 10મા સ્કંદના 19મા અધ્યાયની અંદર બહુ સુંદર સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની લીલા છે. એ સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની લીલામાં એક વાત બતાવવામાં આવી. હમણાં જ મેં પૂછ્યું હતું ભગવાન શું ચરાવે, ત્યારે તમે બધા બોલ્યા હતા. શું બોલ્યા હતા? જલ્દી બોલો. ગાયો. પણ ખોટી વાત છે, ભગવાન એકલી ગાયો નથી ચરાવતા. ભગવાન શું શું ચરાવે છે? અજા ગાવો મહિષ્યશ્ચ નિર્વિશન્ત્યો વનાદ્વનમ સ્વૈરમ ચરંત્યો વિવિષુ તૃણલોભેન ગહવરમ તૃણલોભેન ગહવરમ. ભગવાન શું ચરાવતા હતા? અજા. અજા ગાવો મહિષ્યશ્ચ. અજા એટલે સંસ્કૃત ભણ્યા હશો તો અજાનો અર્થ ખબર હશે. અજા એટલે બકરી. અજા એટલે બકરી. ગાવો એટલે ગાય. અને મહિષી એટલે બોલો ભેંસ. મહિષાસુરને માર્યો ને જગદંબાએ. જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્યક પરદિની શૈલસુતે. એમાં મહિષાસુર કયા રૂપમાં હતો? તો કે ભેંસાના રૂપમાં. એટલે મહિષી. ભગવાન ગાય પણ ચરાવતા, બકરીએ ચરાવતા, ભેંસોએ ચરાવતા, અને પછી ગાયનો છોકરો મોટો થઈને શું બને? બળદિયો. એટલે બળદિયા ચરાવતા. પણ ભગવાનને ગમતી હતી ગાયો. યાદ રાખજો, જેમ તમે લોકો બધે ક્યાંક જાઓ કોઈના ઘરે તો તમે બધું જ ખાઓ. હવે કોઈના ઘેર જાઓ તો ઓપ્શન થોડી હોય. હવે જે બનાવ્યું હોય તે ખાવું પડે ને. હે, ભીંડાનું શાક બનાવ્યું હોય ને તમને ના ભાવતું, તમે કહો મને થોડા 4 જ ફોરા મૂકજો, આમ જરા આજે પેટ સારું નથી, 4 જ ફોરા મૂકજો. લેવ ના તો પડાય નહીં, પણ ભીંડા ભાવતા નથી, શું કરવાનું? બરાબર. પણ તમારે ખાવું તો પડે ને, તો તમે બધું જ ખાઓ. પણ કોઈક વ્યક્તિ એમ કે તમારું ભાવતું શું છે આજે હું બનાવું? બટાકા. 1 સેકન્ડમાં બટાકા બનાવો. તો તમે બટાકા થાળી ભરીને ખાઓ. તો બટાકા તમને ભાવે છે, પણ એનો મતલબ એવું તો નથી ને તમે દૂધી નથી ખાતા, કે તમે કારેલા નથી ખાતા. એવી જ રીતે યાદ રાખજો, ભગવાન ગાયો, ભેંસો, બકરીઓ બધું જ ચરાવે છે, પણ ભગવાનને ગમે છે શું? ગાયો ગમે છે. હવે એ જમાનાની અંદર રહેલી ગાયો, ભેંસો, બકરીઓ એ લોકોએ ભૂલ કરી. આ ભાગવતજી કહે છે સ્વૈરમ ચરંત્યો વિવિષુ તૃણલોભેન ગહવરમ. તૃણ એટલે ઘાસ. ગાયો, બકરીઓ, ભેંસો શું ખાય? ઘાસ ખાય. એટલે ઘાસ ખાવાના ચક્કરમાં લીલું લીલું ઘાસ જોઈ અને ક્યાં દોડી? સ્વૈરમ ચરંત્યો વિવિષુ તૃણલોભેન ગહવરમ. ઘનઘોર જંગલમાં જતી રહી. ગહવર એટલે ઘનઘોર જંગલ. અને ઘનઘોર જંગલની અંદર તૃણલોભ, ખાવાના લોભથી ગઈ. પાપી પેટ માટે ગઈ. લોભ એટલે ખાવાનો લોભ, ખાવાનો લોભ એટલે પાપી પેટ. અને કેવી રીતે ગઈ? તો કે સ્વૈરમ ચરંત્યો, સ્વૈર વિહાર કર્યો. સ્વૈર વિહાર કોને કહેવાય? સ્વૈર વિહાર એટલે પોતાની સ્વચ્છંદ રીતે ગઈ, અનુશાસનબદ્ધ ના ગઈ. યાદ રાખજો, વિદ્યાર્થી હોય, ઘરની કુલવધુ હોય, વિદ્યાર્થી હોય, ઘરની કુલવધુ હોય, શિષ્ય હોય, સમાજ હોય, નેતા હોય, કાર્યકર્તા હોય, આ બધા એક જો કે દેશ હોય કે પ્રજા હોય, અનુશાસનમાં ના ચાલે ને તો આ બધી બરબાદી થઈ જાય સાહેબ. અનુશાસન બહુ જરૂરી છે. અને જ્યાં સ્વચ્છંદ આવી જાય આચરણ, અનુશાસન ગયું, અને સાહેબ પછી જુઓ ચારે બાજુ જંગલ રાજ આવી જાય. એટલે ભગવાનની આ ગાયો, ભેંસો, બકરીઓ ને બળદો એ બધા જ સ્વૈરમ ચરંત્યો, સ્વૈર વિહાર કરતા કરતા ભગવાનથી દૂર જતા રહ્યા.
અને એટલે ત્યાં અચાનક દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો, આગ લાગી. હવે બચવાનો કોઈ ઉપાય ન દેખાયો, બળવા લાગી, રડવા લાગી. અને તે વખતે ભગવાને બચાવ્યા કૃપા કરીને. પણ ત્યારે એક વાત આપણને બતાવી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે યાદ રાખજો વાલા વૈષ્ણવો, અહીંયા દુનિયામાં જેટલા લોકો છે એ બધાને આ કથા એક ઉપદેશ આપી રહી છે. કેમ કે એ જ ગાય, એ જ ભેંસ, એ જ બકરી ને એ જ બળદ 5,500 વર્ષ પહેલા એ ફોર્મમાં હતા. પણ 5,500 વર્ષ પછી અત્યારે 2025ની સાલમાં એ ગાયો, એ બકરીઓ, એ બળદો ને ભેંસો ક્યાં છે ખબર છે? ક્યાં છે? તમને મજાક લાગે છે? તમે ઘરે જાઓ ને, બધા એક કામ કરજો, તમારા લોકોની કુંડળીઓ તો હશે ને, જન્મ પત્રિકા, કુંડળી ખોલજો, એમાં અકવડા ચક્ર કરીને એક જગ્યાએ લખ્યું હશે, અકહવડા ચક્ર. મેં કીધું ને જ્યોતિષ ભણાવું છું, એમાં અકહવડા ચક્ર, ઘાત ચક્ર એવું બધું લખ્યું હોય. એમાં લખ્યું હશે તમારો વર્ણ કયો, વશ્ય કયો, યોની કઈ, વર્ગ કયો, એમાં લખ્યું હોય. જ્યારે કુંડલી મેળવવાની આવે ને છોકરા છોકરીની, ત્યારે આ જ મેળવવામાં આવે. યાદ, આનાથી જ ગુણ મળે. હવે એમાં જો છોકરીની કુંડલીમાં લખ્યું હોય માર્જાર, માર્જાર યોની અથવા માર્જાર વર્ગ, અને છોકરાની કુંડલીમાં લખ્યું હોય મૂષક વર્ગ. મૂષક એટલે બોલો, આટલું તો સંસ્કૃત આવડે જ છે તમને. મૂષક એટલે ઉંદર અને માર્જાર એટલે બિલાડી. હવે છોકરીની કુંડલીમાં માર્જાર લખ્યું છે અને છોકરાની કુંડલીમાં મૂષક લખ્યું છે. હવે જો આ બેની કુંડલીમાં ભલે 22 ગુણ મળતા હોય, પણ પરણાવો તો થાય શું? ભલે 22 ગુણ મળે અને પરણાવી દીધા તમે. જ્યોતિષી મહારાજે કીધું 22 ગુણ મળે છે ને, તો આજે તો બધા જ્યોતિષી પાસે જતા જ નથી. અડધા તો બધા પોતે જ જ્યોતિષી થઈ ગયા છે, એપ ડાઉનલોડ કરી કરી મોબાઈલમાં. પરણાયા પછી થાય શું ખબર છે? બહેન આવીને ઓફિસથી કહે ચા બનાવી, બનાવું છું ને, પણ બનાવું છું. કેમ કે પેલો મૂષક છે તે એ જ બનાવે ને ચા. માર્જારી એને દોડાવે. પછી પેલા આવીને અમારી પાસે, બાપજી કંઈક જુઓ ને, કંઈ મેળ નહીં પડતો, આ રોજ ધોકા ખાવાના, પણ ખાવા જ પડે. આ બધું એટલે હવે જે આ તમારું કુંડ, એમાં ખાલી મૂષક અને માર્જાર નહીં, કોકનું મૃગ હશે, કોઈકનું મહિષી હશે, કોઈકનું ગૌ હશે, કોઈકનું સિંહ હશે, કોઈકનું વ્યાઘ્ર હશે. આ તમે ગયા જન્મોની અંદર કયા સ્વભાવને કયા યોનિમાંથી આવ્યા છો ને, એટલે એનો કયો સ્વભાવ આ જન્મમાં તમારી સાથે જોડાયેલો છે એ ખબર પડી જાય. હવે બધા ઘરે જઈને જોશે, ચેક તો કરવું જ પડશે, આપણામાં કોણ છે ભાઈ? મને પાક્કું ખબર, તમારા લોકો અત્યારે જ જોવામાં, હમણાં મોબાઈલ મૂકી દો ભાઈ, ઘરે જઈને જોજો. એવી રીતે 5,500 વર્ષ પહેલા જે ગાયો હતી, જે બકરીઓ હતી, જે ભેંસો હતી, જે બળદિયાઓ હતા, એ બધા જ જે કૃષ્ણની જોડે હતા, એ કૃષ્ણને છોડે ખરા? બોલો, છોડે? એટલે આ જન્મમાં પણ આવ્યા કૃષ્ણના મંદિરની પાસે. એટલે બધા અહીંયા કાં સુખધામ પાસે રહેતા હોય, કાં અલકાપુરી હવેલી પાસે રહેતા હોય, સમજ્યા? કાં બેઠક મંદિર પાસે રહેતા હોય, કાં વ્રજધામ પાસે રહેતા હોય, અને બધા જ કૃષ્ણને મળવા જતા જ હોય અને પાછા કૃષ્ણને પ્રેમે કરતા હોય. હવે આપણને એમ થાય કે અમારામાંથી બકરી કોણ, ગાય કોણ, કેવી રીતે ઓળખવા? હું તમને ઓળખાણ આપી દઉં. મને ખબર નથી તમે કોણ છો, હું ખાલી તમને ઓળખાણ આપી દઉં. ઘરે જઈને જોજો કે આ લક્ષણો તમારામાં દેખાય છે. કોઈ પણ ડોક્ટર રોગ કેવી રીતે નક્કી કરે? આપણે કોરોનામાં શું કરતું હતું? સિમ્ટમ્સ આવે, આના પર સિમ્ટમ્સ આવી ગયા. સિમ્ટમ્સ આવે એટલે તરત એને ટીકો આપી જ દેવાનો. એવી રીતે તમારા સિમ્ટમ્સ બતાવી દો. બકરી 24 કલાક શું કર્યા કરે? જો તમને ખબર પડી ગઈ ને. જે વ્યક્તિ મંદિર જાય, જે વ્યક્તિ કથા સાંભળવા જાય, જે વ્યક્તિ માળા ફેરવે, બધું જ કરે, તીર્થયાત્રા કરવા જાય, પણ પછી 24 કલાક શું કર્યા કરે? મેં માળા ફેરવી, મેં મંદિર બનાવ્યું, મેં જે બહુ મેં કરે એ નક્કી આજથી 5,500 વર્ષ પહેલા ભગવાનની શું હશે એ તમારે નક્કી કરવાનું ઘેર જઈને. તમે વધારે શું કરો છો? પછી બકરીનું બીજું લક્ષણ, બીજું સિમ્ટમ્સ. હવે કોઈ મેં ના કરતું હોય તો હવે બીજું સિમ્ટમ્સ. બકરી છે ને એ સૌથી ડરપોક પ્રાણી હોય. કેવું હોય?
ડરપોક. તમે આમ બકરી આમ જતી હોય ને તમે આમ તાળી પાડો ને બકરી રસ્તો બદલી દે, તમે જોજો. એટલે જે વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિ કરે, જપ કરે, મંત્ર કરે, દાન આપે, તીર્થયાત્રા કરે, પણ શા માટે કરે? ડરી ડરીને કરે. જે વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિ ડરી ડરીને કરતું હોય, સમજી લેવાનું એ કોણ હતું, અથવા અત્યારે કોણ છે? બકરીનું ત્રીજું લક્ષણ, ત્રીજું સિમ્ટમ્સ. હજી બકરીનું જ બતાવું છું. ત્રીજું સિમ્ટમ્સ, 3 સિમ્ટમ્સ બતાવીશ. બકરીનું ત્રીજું લક્ષણ, બકરી સૌથી કામુક પ્રાણી હોય, અત્યંત કામુક પ્રાણી હોય બકરી. આ જુઓલોજીમાં લખેલું છે, મારા ખિસ્સામાં નહીં. અને એટલે સંસ્કૃતમાં એમ કહેવાય અજાગલસ્થનસ્તસ્ય, એટલે બકરીને 4 આંચળ તો હોય પણ ગળામાં 2 આંચળ બીજા લટકતા હોય પાછા. એ અત્યંત કામુક પ્રાણી હોય બકરી. અને એટલા માટે આપણામાં અહીંયા બકરી કોણ છે એ જોવું હોય તો કેવી રીતે ખબર પડે? એ ભક્તિ કરે, મંદિરે જાય, હવન કરે, જપ કરે, તીર્થ કરે, યાત્રા કરે, દાન આપે, પણ બધું જ શેના માટે? કામના માટે. એટલે યમનાષ્ટકના પાઠ કરે પણ શેના માટે? નમામિ યમુનામ સકલ સિદ્ધિ, યમુનાજી મારી છોકરીને લગ્ન થઈ જાય, યમુનાજી મારી દુકાન હારી ચાલે. સમજવાનું, આ બધા કોણ છે? બોલો, મારે કહેવાની જરૂર નથી, તમે જોઈ લેજો ઘરે જઈ. જે કામના માટે ભગવાનની ભક્તિ કરે. હવે આવે છે ગાય. ગાય કેવી હોય? ગાયની અંદર સૌથી પહેલા તો 33 કોટી દેવતાઓ બિરાજમાન છે. એટલે જેનું આંતર બહુ પવિત્ર હોય, ગાયનું અંદર બહુ પવિત્ર હોય. ગાયની અંદર ક્યારે લોભ, ક્યારે સ્વાર્થ, ક્યારે વાસના ક્યારેય નથી હોતી. અને એટલે જે વ્યક્તિ ભક્તિ કરે પણ એને બીજાના માટે ઈર્ષ્યા ના હોય, બીજાના માટે ક્રોધ ના હોય, બીજાના માટે ક્યારે કોઈ દુર્ભાવના ના હોય, સમજવાનું એ ગાય જેવો જીવ છે. ગાયનું બાહ્ય પણ પવિત્ર હોય. આપણે યજ્ઞ કરવો હોય ને તો ભેંસના છાણથી ના થાય, ગાયના છાણથી થાય. કોઈ માણસ મરીએ જાય ને તો ચોકો કરવામાં વારો આવે ને તો ગાયનું જ છાણ વપરાય. સમજ્યા? અમે લોકો વિદેશ જઈએ અને આવીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરીએ તો અમારે પંચગવ્ય પ્રાશન કરવું પડે. બ્રાહ્મણો યજ્ઞોપવિત બદલે તો પંચગવ્ય પ્રાશન કરવું પડે. એ પંચગવ્યમાં ગાયનું ગોબર અમારે ખાવું પડે તો જ અમે પવિત્ર થઈએ. ભેંસના ગોબરથી ના થાય પવિત્રતા. એટલે ગાયનું બાહ્ય પણ પવિત્ર. બાહ્ય પવિત્ર એટલે એનું મૂત્ર પવિત્ર, એનું દૂધ પવિત્ર, એનું ગોબર પવિત્ર. એવી જ રીતે જે વૈષ્ણવ આ ગયા જન્મમાં કૃષ્ણની ગાય હતો ને અત્યારે પણ ગાય જેવો છે, એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો કે એનું બાહ્ય પવિત્ર, એની વાણી એવી હોય ને. આપણું બાહ્ય શું? તો કે આપણી વાણી એવી હોય કે બીજાના જીવનમાં શાતા આપે, બીજાના જીવનની અંદર એનું કલ્યાણ કરે, બીજાને સન્માર્ગ બતાવે. આ ગાય જેવા કોઈનું બુરું ન કરે, કોઈનું બુરું ન બોલે, અપશબ્દ ન બોલે. જેના મોઢામાંથી અપશબ્દ જ નીકળતા હોય ને એ વૈષ્ણવ હોય જ ન શકે. ગાયનું ત્રીજું લક્ષણ, ગાય હંમેશા સમયનું ધ્યાન રાખે. તમે લોકો ગાયને રોટલી ખવડાવો છો? હા કે ના? હવે માની લો આજે તમે 3 વાગે ગાયને રોટલી ખવડાવી હોય, ગાય 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 ગાય, અને ગાય 3 વાગે રોટલી ખાય. બીજે દિવસ તમારે બોલાવવી પડે ગાયને? ઓટોમેટિક 3 વાગે દરવાજે ઊભી હોય ને. એટલે જે ટાઈમની પાબંદ હોય તે ગાય. એટલે હવે મને એમ સમજ પડશે કાલે કે અહીંયા ગાયો કેટલી. તમને હસવું બહુ જલ્દી આવી જાય છે. હસવાની વાત નથી. મને કાલે ખબર પડશે જે 3 વાગે આવે તે ગાય, અને પછી બચી છેલ્લી કોણ? ભેંસ. ભેંસનું લક્ષણ શું? તમે ગાડી ચલાવતા હો ને વડોદરામાં, અને જો રસ્તામાં ભેંસ આવી જાય ને, ગાય આવે ને તમે હોર્ન મારો ને તો ગાય ખસી જાય. પણ જો ભેંસ આવી ગઈ રસ્તામાં, તમે ગમે તેટલા હોર્ન મારો, હોર્ન ધીરે ધીરે બંધ પડી જાય. તમે ધીરે ધીરે ગાડીની ટક્કર મારો ભેંસને તો પછી ભેંસ આમ વળીને જોવે, આમ થાય, અને તમારે ગાડી ટર્ન લેવાની. પછી જેવી ગાડી જાય એટલે પાછી જેસે જો પાછા બોલે છે. હવે અહીંયા કેવી રીતે ઓળખવા? તો કે વ્યાસપીઠ પરથી અમે અમારું આ હોર્ન છે ને
એ 7 દાડા સુધી વગાડી વગાડી વગાડીને તમને સમજાવીએ, પણ તો અહીંયા અમુક લોકો એવા હોય, તમે બધા બહુ સારા છો, તમારી વાત 7 દાડા કરવાનો, 7 દાડા તો મારથી બોલાય જ નહીં ને, આ તો બીજા ગામની વાત છે. પણ તમે એવું તો યાદ રાખજો, 7 દિવસ સુધી આ હોર્ન વાગે, તમને સમજાવે, પણ આપણે તો બધા અમે શાસ્ત્રીજીનું કામ તો બોલવાનું, મહારાજ બોલ્યા કરે, આપણે તો જે કરતા હોઈએ એ જ કરવાનું, કોઈ પરિવર્તન ના આવે, સમયની કોઈ દિવસ પાબંદ ના હોય. કેમ કે ડોલતી ડોલતી, પાણીમાં ડૂબતી ડૂબતી, ચારો ચરતી, પાણી પીતી, ચા પીતી પીતી આવે. હવે કાલે જે 3 વાગે આવશે તે ગાય, અને જે ડોલતી ડોલતી ચાનું ટેન્શન લેતી લેતી, મારથી બોલાય નહીં, પણ તમે સમજી ગયા. આ બધા લક્ષણો છે. અને એટલે ભગવાન કહે છે સ્વચ્છંદ આચરણ ક્યારેય નહીં કરતા, નહીં તો જેમ ગાયો ભેંસો બકરીઓ બધી જ આગમાં ઝૂલસી ગઈ, એમ તમે પણ આ સંસારની આગમાં દુઃખી થશો. જો ભગવાનની આજ્ઞાથી, ભગવાનના ચરણારવિંદથી, એમની ઈચ્છાથી વિપરીત ચાલ્યા તો. આ રીતે ભગવાનની 10મા સ્કંદ એટલે નિરોધ લીલા. અને નિરોધ એટલે નિરોધો અસ્યાનુશયનમ આત્મનઃ સહ શક્તિભિઃ. ભગવાન પોતાની બધી શક્તિઓ સાથે આપણા હૃદયમાં નિવાસ કરે ને એનું નામ નિરોધ. અને ખાલી આપણા હૃદયમાં જ કરે એવું નહીં, આપણો પણ નિરોધ એમનામાં થાય. નિરોધ એટલે અટકી જવું, નિરોધ એટલે રોકાઈ જવું, નિરોધ એટલે સ્થિર થઈ જવું. અને એટલે શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્ય ચરણે 2 વ્યાખ્યાઓ આપી. શું વ્યાપી? તો કે પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વિકા ભગવદાસક્તિ નિરોધ, આ જીવાત્માનો નિરોધ છે. પ્રપંચ આપણી જોડે સાચામાં સાચા સંન્યાસી કોણ? જે જંગલમાં ઝાડ નીચે બેસે તે સંન્યાસી, ભગવા કપડા પહેરીને ફરે ને તે સંન્યાસી? અરે શેનો સંન્યાસી? એ સાચો સંન્યાસ નથી. આ સાચા સંન્યાસી મારા અહીંયા બેઠેલા લોકો છે. અમારા શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે જે ગ્રહસ્થી છે ને એ સાચો સંન્યાસી. કેમ? કેમ કે પેલો તો વાળ મુંડાવી, બગવા કપડા પહેરી, ઘર છોડીને જંગલમાં ઝાડ નીચે બેસી ગયો. હવે એને કોઈ ચિંતા ખરી? લાઇટ બિલ ભરવાની ચિંતા ખરી? એને છોકરાઓના સ્કૂલની ફીસ ભરવાની ચિંતા ખરી? એને એની પત્નીની સાડી લાવવાની ચિંતા કરી? ઘરમાં દાલ ચાવલ આટો લાવવાની ચિંતા કરી? મા બાપની ચિંતા કરી? કોઈ જ ચિંતા નહીં. ઝાડની નીચે બેસીને રામ રામ કરે તો મન તો લાગી જ જાય ને. પણ સાચો સંન્યાસ કોને કહેવાય? આ અમારા વૈષ્ણવો. કેમ? તો કે પતિની ચિંતા, પત્નીની ચિંતા, છોકરાઓની ચિંતા, લાઇટ બિલની ચિંતા, મોબાઈલનું બિલ ભરવાની ચિંતા, પૈસા ક્યાંથી આવશે એની ચિંતા. અને બધી ચિંતાઓ ઉપાધિઓ કરવા છતાં, ઘરમાં રહેવા છતાં, લોકોની કટકટ સાંભળવા છતાંય 24 કલાકમાંથી પોતે 40 મિનિટ એવી કાઢે છે કે કૃષ્ણની જોડે એકાકાર થાય. અને જ્યારે એને કૃષ્ણ મળે ત્યારે સાચો એ કૃષ્ણ મળ્યો કહેવાય ને, સાચો સંન્યાસ કહેવાય. જંગલમાં જવું એ સંન્યાસ નથી. સાચો સંન્યાસ તો આ છે કે માતા એક બાજુ છોકરો વાળ ખેંચતો હોય ને બીજી બાજુ પત્ની વાળ ખેંચતી હોય, લાવ મને સોનાનો હાર લઈ આપો, ને છોકરો કે મારી ફીસ ભરો, ને મા બાપ કે મારી દવાના પૈસા આપો, ને પેલો કે બાપા મને ભગવાન યાદ કરવા દો. અને એવામાં એને ભગવાન યાદ આવે સાહેબ, ત્યારે એનું સાચું મન લાગ્યું કહેવાય. અને એટલા જ માટે પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વિકા ભગવદાસક્તિ. આ બધો પ્રપંચ છે. અને પ્રપંચમાં રહેવા છતાં પ્રપંચ યાદ ના આવે અને કૃષ્ણની યાદ આવે, ત્યારે જ સમજો કે સાચી ભક્તિ અથવા સાચો નિરોધ થયો. અને જે દિવસે તમે આવો નિરોધ કરશો, યાદ રાખજો ડગલું તો પહેલા તમારે જ ચાલવું પડશે. પેલું ભજન છે ને, તુમ 1 પૈસા દોગે વો 10 લાખ દેગા, પણ પહેલા તમારે 1 પૈસો તમારે આપવો પડશે. એમ 1 ડગલું તમારે ચાલવું પડશે. તમે 1 ડગલું ચાલ્યા અને એ 10 ડગલા ચાલીને આવશે, સામે ચાલીને આવશે. તમારો ભગવાન કહે છે હું ચાલવા તૈયાર છું, તું આવ તો ખરો. 1 ડગલું તો ચાલ. પણ તું ચાલવા જ નથી માંગતો. અર્જુનને પણ કહ્યું કે બાણ તારે ચલાવવા પડશે. તારું બાણ સીધું ભીષ્મ પિતામહની છાતીમાં ઘૂસી જાય એ જોવાનું કામ મારું, પણ બાણ તો તારે જ ચલાવવા પડશે. હું તારો રથ યુદ્ધની વચ્ચે લઈ જઈશ, પણ એ યુદ્ધની વચ્ચે રથ લઈ જાઉં ને ત્યારે દ્રોણાચાર્યને જોડે લડવાનું કામ તારું. એ દ્રોણાચાર્યને કેમ શાંત પાડવાને એ કામ મારું. પણ તું પછેડી ઓડીને હુઈ જાય, ભગવાન કરશે એમ. ભગવાન કે હું તારા બાપનો નોકર ન હોય.
આવું આપણે માનતા હોઈએ તો પણ યાદ રાખજો, ભગવાન આપણો નોકર નથી સાહેબ. અને એટલા માટે પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વિકા ભગવદાસક્તિ જ્યારે થાય ને ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, સ્વસ્વરૂપ વિસ્મૃતિ પૂર્વિકા ભક્તાસક્તિ સનિરોધ. ભગવાન જ્યારે આવા તમને જોવે છે ને કે તમે સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારને ઓછો યાદ કરીને એને વધારે યાદ કરો છો ને, ત્યારે ભગવાન પણ પોતાનો વૈકુંઠ છોડી પોતાનો ગોલોક છોડી પોતાની દ્વારિકા છોડીને આવે. જુઓ ને, 16,008 રાણીઓ, 1,60,080 ભગવાનના છોકરા, આ બધા જ રોજ ભગવાનને ફરિયાદ કરે, ભગવાન એવું તે શું છે, આવડી મોટી સોનાની દ્વારિકા, આટલા નોકર ચાકર, આટલા બાળકો, આટલી પત્નીઓ છોડી, જ્યારે જુઓ ત્યારે કેમ તો કે મારો અર્જુન બોલાવે, મારો યુધિષ્ઠિર બોલાવે, ફટ દઈને હસ્તિનાપુર પૂગી જાઓ છો. કેમ કે હસ્તિનાપુરમાં બેઠેલા પાંડવો મને પ્રેમ કરે છે. અને કેવો પ્રેમ કરે છે ભાગવતજી બતાવે છે. કેવો પ્રેમ કર્યો ભગવાનને કે 18 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું છે. 18 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. પોતાના જ સગા ભાઈઓ, કાકાઓ, મામાઓ, માસાઓ મરી ગયા છે, બધાની લાશો પડેલી છે, અને અમાસની રાત છે. એકાદશીના દિવસે યુદ્ધ ચાલુ થયું ને અમાસના દિવસે યુદ્ધ પૂરું થયું. 18 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું છે. આ 18 દિવસના યુદ્ધ પછી ચારે બાજુ લોહી ને રક્ત છે, અને 18 દિવસ શાંતિથી બેસવા, સુવા, ખાવા, પીવા મળ્યું નથી, ઊંઘવા મળ્યું નથી, થાક્યા છે. અને એ પાંડવોને ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, ચાલો આપણે ફરવા જઈએ. સાચું કહેજો, તમે 18 દિવસ સુધી થાક્યા હો અને અચાનક ભગવાન તમને એમ કે આપણે ચાલો ફરવા જઈએ, તમે ફરવા જાઓ કે ભગવાન થોડો તો આરામ કરવા દે. પણ પાંડવોનો પ્રેમ કેવો હતો એનું વર્ણન કરે છે. પાંડવોના પ્રેમનું વર્ણન કરે છે. ભાગવતજીમાં કેવું સુંદર વર્ણન છે. યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકો યપ્રિય દર્શન ઉક્તેન રહિતો યેષ મૃતક પ્રોચ્યતે યતા. પાંડવો કહે છે કે ના, કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં. કૃષ્ણ કે ઊભા થાવ તો ઊભા થાવ ને બેસી જાઓ તો બેસી જાઓ. એમણે એકવાર પૂછ્યું નથી કે અમાસની રાત્રે ક્યાં ફરવા જઈએ, અને ફરવા જવા કઈ મેળો લાગ્યો છે? આ ચારે બાજુ લાશો પડી છે, લોહીથી ખરડાયેલી ધરતી છે, અને અમે થાક્યા છીએ. પણ પાંડવો એકવાર સામે એક્સક્યુઝ મૂકી નથી. બસ કૃષ્ણે કહ્યું ચાલો, અને ચાલી નીકળ્યા. જે ભગવાનની આજ્ઞામાં ચાલી નીકળે છે ને, પછી ભગવાન એને જ જીતાડીને હસ્તિનાપુર નહીં, એને સુંદર શ્રેષ્ઠ વૈકુંઠનું પણ રાજ્ય આપી દે છે. આ એવા પ્રેમીઓની કથા. અને એટલે ભગવાન પોતાના દીકરાઓને ને પત્નીઓને કહે છે કે એટલે હું બધું છોડીને હસ્તિનાપુર જાઉં. મારા પાંડવો મને જેવો પ્રેમ કરે એવો પ્રેમ કોઈ નથી કરતું. મારી ગોપીઓ મને જેવો પ્રેમ કરે એવો કોઈ નથી કરતું. અને એટલે દ્વારિકામાં બેસીને પણ ભગવાનને ગોપીઓ યાદ આવે, ભગવાનને ગોકુળિયું યાદ આવે. કેમ યાદ આવે છે? આવો પ્રેમ કર્યો કોણે? તાનાભ્યસૂયન્મયી સંગબદ્ધ્યઃ. ઉદ્ધવને કહે છે, ઉદ્ધવ જરા મારી ગોપીઓને સમજાવી આવ, મને રડાવા બેઠી છે. મેં કેટલું ખોટું બોલ્યું એ ગોપીઓ જોડે. હું ગોપીઓને છલી, છેતરી અને જુઠ્ઠું બોલીને દ્વારકા આવી ગયો. પણ એ મારી ગોપીઓ મારા ઉપર આજે ભરોસો કરીને રાહ જોઈને બેઠી છે. એમને મારા ઉપર જરાય ઈર્ષ્યા નથી આવતી, ગુસ્સો નથી આવતો. આવો પ્રેમ કોણ કરે? હે, તમને ખબર પડે કે તમારો પ્રેમી, તમારો પતિ, તમારો ભાઈ તમારી જોડે બહુ ખોટું બોલે છે, તો તમને એકવાર તો ગુસ્સો આવે. ગોપીઓને નથી આવતો, અને છતાંય જીવે કૃષ્ણ માટે. અને એટલે જ અમારા શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું? ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી. બોલો, દુગ્ધાદિ ચૌર્યેણ યશો વિસારી કુમારતાનંદિત ઘોષનારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી. મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી. ભક્તાભિલાષા. ભગવાનને ચોરી કરવાની જરૂર છે ખરી? હા કે ના? આખું બ્રહ્માંડ એનું છે, આખી પૃથ્વી એની છે. હે, અને એના ઘરમાં તો 1 કરોડ ગાયો છે, એને ક્યાં ચોરી કરવાની જરૂર? પણ મહાપ્રભુજી કહે છે ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચૌર્યેણ યશો વિસારી. ભગવાન ગોપીઓના ઘરમાં દૂધ દહીં ચોરી કરવા જાય. કેમ કે ગોપીઓ કહે છે કે આમ તો તમે અમારા ઘેર નહીં આવો, અમારે તમને ખવડાવું, પણ તમારી માં છોડવાની થોડી,
તો જરા ખાવાના બાને, ચોરી કરવાના બાને આવો ને. ભગવાન ગોપીની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ચોરીનું બહાનું બનાવી પોતે ભલે ચોર કેવડાવું, પણ મારા ભક્તને મસ્તી આવે છે ને, મારો ભક્ત ખુશ થાય છે ને, આનાથી વધારે મોટો ભગવાન કયો હોઈ શકે? પ્રેમ કરનારો પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો. જગદીશ્વર અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક છોડીને ચોર બની ગયો, અને એને શિશુપાલ ચોર પણ કહે છે. અરે શિશુપાલ છોડો, ભાગવતજીમાં જ કહ્યું ને, મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, ચૌરાગ્રગણ્યમ પુરુષમ નમામી. ચોરોના સરદાર ભગવાન, અને ભગવાનને મજા આવે છે, મારો ભક્ત ખુશ થાય ને. સાહેબ કૃષ્ણ જેવા બનજો જીવનની અંદર. કેવા? અને કૃષ્ણ એટલે જ કૃષ્ણના પ્રાગટ્યમાં આપણે શું બોલીએ છીએ? કૃષ્ણ એટલે કોણ? બોલો, કોઈ કહેશે કૃષ્ણ એટલે કોણ? જરા જોરથી બોલો, મારે કથા પૂરી કરવી છે, સમય થઈ ગયો. આપણે આજે ભલે 5 વાગે 5:15 ચાલુ કર્યું, કાલથી આપણી ગાયોને જોવાની છે આપણે 3 થી 6, પણ 3 થી 6:30. આજે હવે 6:30 થઈ ગયા, એટલે મારે 2 મિનિટમાં વિરામ લેવો છે. પણ આજે પ્રથમ દિવસ છે ને મને કહેવામાં આવ્યું હતું આજે એકાદશી છે, ગુરુજી થોડું જરા વધારે ચલાવજો. એકાદશીમાં અમારે આમે કંઈ ખાવાનું તો હોય નહીં, ફલાહાર કરવાનો હોય, ભગવાન નામ વધારે લેવાનું હોય. એ લોકોને ખબર છે કે નહીં? જો કે ખબર જ છે કે હું આજે સવારે જ આવ્યો છું મારી યાત્રા પૂરી કરીને, અને શરીર અસ્વસ્થ તો છે જ, અને તમે તો એકાદશી કરી છે, હું તો નક્કોડી કરું છું. પણ મારા કૃષ્ણના નામની એનર્જી મારામાં બોલી રહી છે, એટલે જરા જલ્દી જલ્દી જવાબ આપવા માંડજો. હો, ફટાફટ, બરાબર, સ્પીડમાં જવાબ આપો. બોલો, કૃષ્ણ કોણ? કૃષ્ણ એટલે કોણ? હાય હાય, આ દુનિયામાં દરેકને કોની ઈચ્છા છે? ખોટું, મારું મોઢું જોઈને જવાબ નહીં આપવાનો. દરેકને આનંદની ઈચ્છા છે કે નહીં, કે દુઃખની ઈચ્છા છે? બોલો, તમને દુઃખની ઈચ્છા છે કે આનંદની? અને કૃષ્ણ એટલે કોણ? હવે ખબર પડી. કૃષ્ણના પ્રાગટ્યમાં બધા શું બોલે? નંદ ઘેર, નંદ ઘેર. કોઈ નથી કહેતું નંદ ઘેર છોકરો થયો, નંદ ઘેર બ્રહ્મ થયો, નંદ ઘેર નારાયણ થયો. ના, નંદ ઘેર, જરા જોરથી બોલો, કૃષ્ણ એટલે તમારે કોની સેવા કરવાની? આનંદની. હવે તમે રડતા રડતા રોતડા બનીને સેવા કરો તો એ આનંદની સેવા કહેવાય? એટલે ભગવાન પાસે ભિખારી બનીને જવાનું. પણ આપણે બધા કેવી રીતે છે? હે ભગવાન, ભગવાન કે આવ્યો રોતડીઓ પાછો સવારના પોરમાં, મંગળામાં જ આવે પાછો. હસતો જા, ગોપીઓના જેવા જાઓ. ગોપીઓ કૃષ્ણને કે તોકુ કા ચાહીએ, છછિયા પર છાછ પીવેગો? કૃષ્ણ કે હા તો નાચ કે દિખા. કૃષ્ણને છાછના કટોરા માટે નચાવે ને એ ગોપી સાહેબ રડતી જઈ અને ભીખ માંગીને લાવે, ગોપી નહીં. ગોપી બનશો તો કૃષ્ણ તમારી જોડે રાસ કરશે, તો તમારા ઘરમાં આનંદને પ્રગટ કરશે. કૃષ્ણ એટલે આનંદ, અને દરેકને આનંદની ઈચ્છા છે. પણ કૃષ્ણ આનંદ બન્યા કેવી રીતે? કૃષ્ણ આનંદ રૂપ થયા કેવી રીતે? અને કૃષ્ણનો આનંદ કેવો ખબર છે? આનંદ કોને કહેવાય? અત્યારે તમારા ચહેરા ઉપર આમ આવે છે એને આનંદ ના કહેવાય. ઘણા લોકોને અમારી વાતો અત્યારે ચાલુ કરતા મમદમાં ના આવે, એટલે ઘણા લોકો અમુક ગંભીર બેઠા હોય આમ. પછી ઘરે જતા જતા અચાનક યાદ આવે, શું થયું? તો કે પેલી વાત યાદ આવી અત્યારે 2 કલાક પછી. અમુક ટ્યુબલાઇટ હોય ને, બધા બલ્બ થોડી હોય કે સ્વિચ પાડતાની હાથે જ પ્રકાશ થાય. આ આનંદ નથી. આનંદ એટલે સાહેબ જે કૃષ્ણને રાજમહેલમાં રહેવું જોઈએ એ ગોવાળીઓ બની ગાયોની પાછળ ફરે છે, ગોબરમાં ખુલ્લા ચરણારવિંદે ફરે છે. યશોદાજીના ત્યાં પલ્યો બળ્યો, મોટો થઈને આવ્યા, ભગવાન મોટા થઈને પાછા આવ્યા ને. હું શોર્ટમાં એની એક સિમ્પલ સ્ટોરી બતાવું કે કૃષ્ણ કેવા આનંદ છે, અને એવા આપણે બનવાનું છે. અને આવતીકાલે પ્રગટ થશે, આવતીકાલે કૃષ્ણ જન્મ છે આપણી કથામાં, અને એના પછી આપણે બાલ લીલાઓનો આનંદ કીર્તનો સાથે લઈશું. પણ એ આનંદ કેવો છે? આવા આનંદ સાથે આવજો, રોતડા બનીને આવશો નહીં. આમ પણ છે ને, ગાયો રોતડી હોય, ગાયો તો આનંદથી અંબે અંબે કરતી જ હોય. તો એ કૃષ્ણ મોટા થઈને પાછા આવ્યા, આવીને સગ્ગા પોતાના મામાને મારવા પડ્યા. એટલે ગામમાં
કોઈ છોકરો પોતાના મામાને મારે તેનું નામ થાય કે બદનામી થાય? એટલે એક તો બદનામી થઈ, સમાજમાં બદનામી થઈ. મા બાપને કારાવાસમાંથી છોડાવીને ગુરુના ત્યાં ભણવા ગયા. ભણીને પાછા આવ્યા તો કંસના સસરાએ એટલે કે જરાસંઘે બદલો લેવા માટે 16 વાર મથુરા નગરી પર આક્રમણ કર્યું. 16 વાર, એક વાર નહીં. અને 16 વાર મથુરા નગરીને બચાવી કોણે? ભગવાન કૃષ્ણે. અને 17મી વાર એકલો જરાસંઘ ના આવ્યો, જોડે કોણ આવ્યો? કાલ યવન. અને 17મી વાર કાલ યવન આવ્યો. અને ત્યારે ભગવાન લડતા લડતા કાલ યવનને મારવા માટે મુચકુંદની ગુફામાં પધાર્યા. અને અહીંયા બલરામજી એકલા લડી રહ્યા છે. અને લડતા લડતા જરાસંઘ આ વખતે બહુ ભયંકર સેના લઈને આવ્યો છે. અને એ સેના હારતી નથી. અને બલરામજીની સેનામાં થોડી થકાવટ દેખાય છે. એટલે બલરામજીએ કનૈયાને કીધું, કનૈયા આજે આ વખતે જરાસંઘની સેના બહુ મોટી છે, શું કરીએ? કૃષ્ણ કે કંઈ ચિંતા નથી, આપણે લડશું. પણ એ વખતે મથુરાવાળા આવ્યા. જોજો હો, આ કૃષ્ણનો સ્વભાવ. આપણે આવા ભગવાનની સેવા કરીએ ને તો આવો સ્વભાવ આપણામાં આવવો જોઈએ. આવા ભગવાનની સેવા કરતો તો આ સ્વભાવ આપણામાં રાખજો. કેવો? કે 16 વખત જે મથુરા નગરીને બચાવી, જે કંસના અત્યાચારોથી બચાવવા માટે સગ્ગા મામા એવા કંસને માર્યા, એ મથુરા નગરીને બચાવીને તાકાતવર થવા માટે પોતે મથુરા નગરીનું રાજગાદી છોડી અને ગોકુળની ગાયોની પાછળ ગોબરમાં રખડ્યા. એ જ મથુરા નગરીના લોકોએ આવીને કીધું કે કૃષ્ણ, આ તમે છો ને એટલે જ આ જરાસંઘ 16 વાર આવ્યો, આ તમારા ચક્કરમાં આવે છે. કેમ કે તમે કંસને માર્યો, એ કંસનો બદલો લેવા આવે છે. એક કામ કરો, તમે અહીંથી જતા રહો ને તો કદાચ આ આવતો બંધ થઈ જાય. સાચું કહેજો, હું તમને બધાને એક સવાલ પૂછું ને, પ્લીઝ મને જવાબ આપજો, પ્લીઝ. જે વ્યક્તિ માટે તમે તમારા જીવનના 17 અમૂલ્ય વર્ષો ઘસી નાખ્યા હોય, પછી એ તમારો પતિ હોય, તમારી પત્ની હોય, તમારો મિત્ર હોય, તમારા બાળકો હોય, તમારો પડોશી હોય, તમારી પાર્ટી હોય, તમારી સંસ્થા હોય, તમારી સોસાયટી હોય, મને કહેજો, તમે જેના માટે તમારા જીવનના અમૂલ્ય 17 વર્ષ ઘસી નાખ્યા, એ જ વ્યક્તિ જ્યારે એમ કે ભાઈ તું અહીંથી જાને, તારા ચક્કરમાં બધા પ્રોબ્લેમ છે, સાચું કહેજો, તમને ખુશી થાય, આનંદ થાય કે ગુસ્સો આવે? બોલો તો ખરા. પેલા તારા ચક્કરમાં મારા જીવનના 17 વર્ષ, આ 16 વર્ષ બચાયો યાદ ના આવ્યું, આ 17મા વર્ષે કાળયવનને માર્યો યાદ ના આવ્યું, મન જવાનું કે છે. એટલે બલરામજીને ગુસ્સો આવ્યો કે મારું આ બધાને એક લપાટ. કૃષ્ણ કહે છે ના. કૃષ્ણે ફરીથી મથુરાવાસીઓને પૂછ્યું, અગર હું જતો રહું તો તમે ખુશ રહેશો? હું જતો રહું તો તમને આનંદ થશે, હા કે ના? મથુરાવાસીઓએ કીધું હા. અને ભગવાને તરત કીધું, ચાલો દાઉ દાદા. દાઉ દાદા કે અરે આપણું ગામમાં નામ બદનામ થઈ જાય, રણછોડ કહેવાઈએ આપણે તો. રણ છોડીને ભાગ્યા ને. ભગવાન કે અગર રણછોડ બનવું પડે તો બનવું પડે, પણ જો મારા રણછોડ બનવાથી આ લોકોને આનંદ આવતો હોય ને તો હું આનંદ છું ને, આનંદ આપવા જ આવ્યો છું. મારી પાસે આનંદ સિવાય કાંઈ નથી સાહેબ. અને ભગવાન પધારી ગયા અને દ્વારિકામાં જઈને એ જ આનંદનું રૂપ પ્રગટ કર્યું. અને એટલે જ આ ગુજરાતમાં લોકો મીઠા કેમ, ગળ્યું બહુ કેમ ખાય? દાળમાં એ ગોળ, શાકમાં એ ખાંડ, ગળ્યું ગળ્યું બોલે, મીઠું મીઠું. કેમ? કેમ કે કૃષ્ણ ગળ્યો ગળ્યો અહીંયા ગુજરાતમાં રહ્યો ને, આ એટલે આ ગુજરાત મીઠું મીઠું થઈ ગયું. સમજ્યા? હવે આપણને ગુસ્સો આવે છે ને, યોગ્ય નથી. કૃષ્ણને ન આવ્યો, મારા જવાથી તમને આનંદ આવે છે? કેમ કે મારી પાસે છે શું? હું કોણ છું? કૃષ્ણ કોણ? યાદ રાખજો, જેની પાસે જે હોય એ જ આપે ને. જેની પાસે કપડા વધારે હોય તે લોકોને શું આપે? જલ્દી બોલો. કપડા. જેની પાસે અનાજના ભંડાર ભર્યા હોય તો લોકોને શું આપે? અનાજ. જેની પાસે પૈસા બહુ હોય તો લોકોને શું આપે? જેની પાસે ગાળો બહુ ભરી હોય લોકોને શું આપે? બોલો. જેની પાસે પ્રેમ બહુ ભર્યો હોય લોકોને શું આપે? જેની પાસે આનંદ ભર્યો હોય તે લોકોને શું આપે? અને જેની પાસે રોતડાપનથી ભરી હોય તે લોકોને શું આપે? અમુક લોકો એવા જ હોય, તમે જોજો, જ્યારે પૂછો ને કેવું ચાલે, કાંઈ મજા નથી, તબિયત બહુ ખરાબ ચાલે છે, ખવાતું જ નથી, એટલે જ તો અહીંયા સમોસા ખાવા આવ્યો. એટલે ખવાતું નથી, સમોસા ખાવા બેઠો છે તું? રોતડા જ હોય. पर याद रखना कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं. मैं इस 4 पंक्तियों पर अपनी ये आज की इस कथा का विराम करके आरती के लिए हमारे यजमान परिवार को बुलाऊं और कल मध्याह्न में 3 बजे हम आएंगे, तभी कृष्ण का प्रागट्य होगा और बाल लीला का आनंद ले पाएंगे. और जो 3 बजे आएंगी और आएंगे वो गाय, बाकी बद्दा
बोलाई नहीं, समझवानो। कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं। कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं। पर दुनिया तो उनकी रागिणी पर झूमती हरदम, पर दुनिया तो उनकी रागिणी पर झूमती हरदम। जलती चिता पर बैठकर जो वीणा बजाते हैं साहब, याद રાખજો, ગમે તેવા કષ્ટમાં પણ જે આનંદમાં રહે ને, દુનિયા એની જ પૂજા કરે, બાકી પૂજા થતી નથી. એટલે આ અમારો કનૈયો એમને એમ પૂજ્ય નથી. એના સ્વભાવ, એના ગુણ, એના લક્ષણ, આ દુનિયાનો નાનામાં નાનો માણસ એને પ્રેમ કરે. અને તમે જો કૃષ્ણને પ્રેમ કરતા હો તો એના જેવા થાવ. બસ આટલું કહી આજની આ કથાને વિરામ આપીએ. આવતીકાલે પુનઃ શાહ પરિવારના પ્રેમથી આયોજિત થયેલી આ કથાની અંદર આપણે ભેગા થઈએ. જ્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દશમસ્કંદની આરતી ન થાય, ભગવાનને પીઠ બતાવવું એ અપરાધ છે. આટલી વાર રાહ જોઈ છે, 5 મિનિટ વધારે રાહ જોશો તો કોઈ રિક્ષાવાળો એ નહીં જતો રહે કે ઘરમાં તમારી દાળ ચોંટી નહીં જાય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી, શ્રી ગોપીનાથજી પરમ દયાલ કી, श्री गुसाई जी परम दयाल की, द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे कृष्ण। गोविंद गोविंद गोपाल लाल राधे गोविंद गोपाल लाल गोविंद गोविंद। तालियों की सेवा करते हुए गोविंद गोविंद गोपाल मेरो यशोदा लाल, मेरो यशोदा लाल, यशोदा लाल, मेरो यशोदा लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा, मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मोरली वाड़ा, गोपियों ना प्यारा प्रभु जय काना काड़ा। कामण गारा कान कामण कई कीधा, प्रभु कामण कई कीधा। माखण चोरी मोहन, माखण चोरी मोहन, चित चोरी लीधा प्रभु जय काना काड़ा। नंद घेर वैकुट उतारी, प्रभु वैकुट उतारी। कालिय मर्दन कीधा, कालिय मर्दन कीधा, गायों ने चारी प्रभु जय काना काड़ा। गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे, प्रभु के में नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनित शृंगारे
જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા નટવર નંદ લાલા નટવર નંદ લાલા મીઠી મોરલી વાળા પ્રભુ જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા